Namaste, everyone. Good morning to all. Good morning, Malishwari ma'am. గుడ్ మార్నింగ్ అనిరుద్ గారు. ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్? యా గుడ్ అండి. Please Me too. excuse me for my sore throat and cold, ma'am. Today. Okay. Yes. I too have the same, Anirudh. I'm also suffering from the same, but for the students, for you, anything. Thank you so much, ma'am. I know that మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు because the government activities, what it is going on right now. I can see that you are very busy in your work and also guiding the students. So these are our students, ma'am, very dedicated students. Everybody is waiting for your session, ma'am, from very long time because to talk to you in person is very different experience. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా they have been seeing you from many years in the YouTube గానీ the current affairs or classes or mentorship మీరు ఇచ్చేది కానీ they were watching you, but this is the first time they're having the interactive session with you. So students, once again I want you to welcome Malishwari ma'am. So a little bit about Malishwari ma'am. I think ma'am is I can say a woman of a human excellence. I can say three things what I observed in ma'am. I can say that before ma'am becoming a ranker, she's an amazing and excellent faculty, like with lot of consistency anamata. మనం చాలా మంది టీచర్స్ ని స్టూడెంట్స్ ని చూస్తాం, దే ల్యాక్ దిస్ కన్సిస్టెన్సీ. బట్ మ్యామ్ ఏంటంటే డైలీ మార్నింగ్ షీ యూస్ టు షో అప్ అండ్ డూ దట్. మన కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోస్ చేయడం కానీ, షీఈ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు స్టార్ట్ దిస్ హిందూ అనాలిసిస్ ఇన్ తెలుగు కానీ, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ నో. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యామ్ విత్ ద డెడికేషన్ షీ హాస్ క్రాక్ ద గ్రూప్ 1 జాబ్ in previous batches. And third thing is ma'am is very humble human being and also very helpful to others. So these three things what I have observed, ma'am, in the past 6 to 7 years. I'm very grateful to you for joining our session, ma'am. Thank you for the generous introduction, Anirudh. Yeah, I'm very happy to join with all of you. Which language is comfortable for all of you, for the students? Yes, ma'am. All are from Telugu states nunchi, ma'am. Yeah. Okay. Yeah. Telugu. Okay. నాకు 2 లాంగ్వేజెస్ ఓకే అండి. మీరందరూ ఏది కంఫర్టబుల్ అంటే దాంట్లో వి విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, గుడ్. See, this is a great opportunity to all of us to interact. ఎందుకంటే తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ మనం ఉన్నప్పుడు you will get to ask the questions. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే చాలా రిపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అందరికీ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఆప్షన్ రాకపోవచ్చు. But as we have, I think it's a good number of students, we will try to utilize it to the maximum. Yes. First నాకు 6 టాపిక్స్ ఇచ్చారండి ఫర్ దిస్ సెషన్. నేనేమనుకుంటున్నాను ఆ 6 టాపిక్స్ గురించి అనేది ఐ విల్ డిస్కస్. ఆ తర్వాత మీరు ఒక్కొక్కరిగా వీటికి సంబంధించి కానీ అదర్వైజ్ ఆల్సో మీకు ఏ టాపిక్ గురించి కావాలి లేదా ఎందులో డౌట్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మీరు అందులో అడగచ్చు. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, I'm sorry, ma'am. After the session, we will like to post your Telegram channel link, kuda, ma'am. Most of the students were asking, ma'am. Yeah, definitely. Thank you. Yeah. First topic is how to start the preparation. Mostly అందరూ ఎంతో కొంత ప్రిపరేషన్ లో ఉండుంటారు, వచ్చుంటారు ఆల్రెడీ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. ఒకవేళ స్టార్ట్ అవ్వకపోయినా, స్టార్ట్ చేయకపోయినా లేదా స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఫ్యూ థింగ్స్ అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి, డెఫినెట్ గా అందరూ పాటించాలి. ఇంకొక విషయం, ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందుగా ఈ సెషన్ నాకు చాలా స్పెషల్ సెషన్. ఎందుకంటే నేను ఫ్యాకల్టీగా ఆల్మోస్ట్ 7 years వర్క్ చేశాను. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కి లాస్ట్ 2-3 years లో నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ని కలిపి ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి సెషన్ మనం తీసుకుంటున్నాం. నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ ఇదే ఫస్ట్ సెషన్ అనుకుంటాను. సో మెనీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరితో వర్క్ చేయడం జరిగింది 3 years లో. సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని బట్టి ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఉంటాయి అనేది కూడా ఒక ఇన్సైట్ అన్నమాట. సో అవన్నీ యాడ్ చేసి వి విల్ హ్యావ్ దిస్ సెషన్. సో ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఏదైనా మూవీస్ చూసో లేదా ఏదైనా వాళ్ళ
చిన్నప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకైతే నేను చిన్నప్పుడు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకున్నాను. అలా అందరికీ ఏదో ఒక ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని ఇందుకోసం నేను సివిల్ సర్వీసెస్ లోకి రావాలి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. మరి మీ మీ రీజన్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. సివిల్ సర్వీసెస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకోగానే ఫస్ట్ థింగ్ క్లారిటీ ఉండాలి మనకి. ఏమని, ఈ ఎగ్జామ్ అసలు ఏంటి, ఈ ఎగ్జామ్ యొక్క స్కోప్ ఎంత, ఈ ఎగ్జామ్ కి ఎంత టైం మనం మినిమం పెట్టగలము, మన యొక్క ఫినాన్షియల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇలా మనకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకని, లెట్సే నేను ఓన్లీ నాకు 6 months టైం ఉంది, 6 months తర్వాత నేను డెఫినెట్ గా ఇంకొకటి చేయాలనుకున్నానంటే ఈ ఎగ్జామ్ లో కష్టం అవుతుంది. ఈ ఎగ్జామ్ మినిమం టైం 2 years పడుతుంది మనకి. సో ఆ టైం పీరియడ్ ని మీరు అందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. 1 year ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఎగ్జామే మనకి 1 year ఉంటుంది కాబట్టి టైం చాలా మనం డెఫినెట్ గా ఈ మినిమం 2 years టైం అయినా డెడికేటెడ్ గా ఇవ్వగలం అనుకుంటేనే ఈ సర్వీస్ లోకి ఈ ప్రిపరేషన్ లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి. అది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, నాకు ఇచ్చిన ఇంకొక టాపిక్స్ లో కన్సిస్టెన్సీ అనే ఒక వర్డ్ వాడారు అనిరుద్ గారు. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ మనందరికీ ఉండాల్సిన, యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎస్పెషల్లీ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మనకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీ కన్సిస్టెన్సీ. ఆ క్వాలిటీని మన ప్రిపరేషన్ కూడా మనల్ని టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎలాగా, ఈ రోజు మీరు ఈ సెషన్ విని బాగుంది మనం ప్రిపేర్ అవుదాం ఎగ్జామ్ కి అనుకున్నారు, ఒక 1 week బాగా చదివారు, ఆ తర్వాత 1 week వదిలేసారు, మళ్ళీ లేదు లేదు నేను చదవాలని మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు, ఒక 3 months చదివారు, మళ్ళీ ఏదో ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల మళ్ళీ ఫ్లో పోయింది, మళ్ళీ ఇంకొక 2 months మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇలా కాకుండా కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి, 100% ప్రతిరోజు ఒకేలాగా ఒకే టైంలో చదవడం ఎవరి వల్ల కాదు. అది మీ వల్ల కాదు, నా వల్ల కాదు. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకొకటో ఉంటాయి. బట్ టైం అనేది ఒకటి అలొకేట్ చేసుకుని ఎవ్రీ డే మనం చదవడానికి ప్లానింగ్ అయితే ఉండాలి. ఆ ప్లానింగ్ లో మేబీ 1 or 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఉండాలి, కానీ లాంగ్ గ్యాప్స్ అనేది తీసుకోకూడదు. సో మనం ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇది ఆలోచించాలి, నేను ఈ 2 years టైంని కన్సిస్టెంట్ గా నేను వాడుకోగలనా లేదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని మీరు పోస్ట్ చేసుకోవాలి. సరే, నేను టైం పెట్టాలి అనుకొని నేను గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ అయ్యాను. రెండోది ఏంటి, అసలు ఏంటి ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలి, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ఏం టెస్ట్ చేస్తుందంటే అది ఏపీఎస్సి కావచ్చు, టీజీపీఎస్సి కావచ్చు, యూపీఎస్సి కావచ్చు, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా మీరు ఏదైతే జాబ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ జాబ్ కంటూ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్, కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ క్వాలిటీస్ ని మనం మీట్ అవ్వగలుగుతామా లేదా అనేది టెస్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు, లెట్స్ ఐపీఎస్ కావచ్చు, డిఎస్పి కావచ్చు అనుకోండి. అందులో ఉండాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏంటి, పర్సిస్టెన్స్. అంటే కొన్నిసార్లు 48 hours కన్సిస్టెంట్ గా ఒకే స్ట్రెచ్ లో వర్క్ చేయాల్సి రావచ్చు. అండ్ సహనం, ఓపిక కూడా ఉండాలి, పేషెన్స్ ఉండాలి. రోజుకి 1000 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, వాటన్నిటిని వినాలి, వాటన్నిటిని వీలైనన్ని సాల్వ్ చేయగలగ, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. పేషెన్స్, పర్సిస్టెన్స్, ఇంటిగ్రిటీ, ఇలా కొన్ని క్వాలిటీస్ మనకి ఏవైతే కావాలో వాటన్నిటిని ఎగ్జామే టెస్ట్ చేస్తుంది. ఎలాగా, ప్రిలిమ్స్ రాయాలి, మెయిన్స్ రాయాలి, యూపీఎస్సీ ఏపీఎస్సీలో అయితే ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది. సో ఈ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ లో కాంపిటీషన్ హెవీగా ఉంటుంది, చాలా పేషెన్స్ తో చదవాలి, చాలా పర్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. ఈ రోజు ఏమనిపిస్తుంది, ఇదిగో మా పక్కన వాళ్ళంతా, మా పక్కింటి ఆయన సాఫ్ట్వేర్ లో జాయిన్ అయిపోయి నెలకి 1,50,000 జీతం వస్తుందంట, మా అమ్మ చెప్తుంది అరే నువ్వు ఎందుకురా ఇందులో ఉన్నావు, నువ్వు కూడా జాయిన్ అయిపో అని. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి మన మైండ్ చేంజ్ అవ్వకూడదు, లేదు నా గోల్ ఇదే కాబట్టి నేను డెఫినెట్ గా ఇదే చేయాలి. ఆ విధమైనటువంటి పర్సిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి. సో అవన్నీ మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే, ఇంకదా జాబ్ కి కావాల్సినవి, నాలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి లేదా, ఉన్నాయని మీరు ఫిక్స్ అయ్యారనుకోండి, ఓకే. ఆ తర్వాత ఏంటి, ఎగ్జామ్ ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఎగ్జామ్ ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏంటి, సిలబస్ ఏంటి అసలు, ఆ సిలబస్ లో ఏమేం సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి అని. సో దీనికి 2 రకాలుగా స్టూడెంట్స్ మనం అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు. ఒకటి, ముందుగా కోచింగ్ సెంటర్ ఇంకేదన్నా చూసుకొని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా దానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ అడుగుతారు, ఏంటి ఈ ఎగ్జాము,
ఏముంటది సిలబస్, మీరు ఎలా చెప్తారు క్లాసులు అని అడిగి జాయిన్ అయిపోతుంటారు కొంతమంది. ఇంకొంతమంది సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్, అంటే జాబ్ చేస్తూ ఉండో లేదా ఇంకేదైనా కారణాల వల్ల సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సిలబస్ చూడాలి, దానికి ఏం చదవాలో చూడాలి, దాన్ని చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఆ ఇనీషియల్ స్టెప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మెనీ స్టూడెంట్స్, నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి కూడా మనం వేసే ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే నా ఫౌండేషన్ నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే, ఎంత స్ట్రాంగ్ గా నా ఫౌండేషన్ ఉంటే ఆ తర్వాత స్టేజెస్ లో నేను అంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవ్వగలుగుతాను. నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఏమీ లేకుండా ఏదో జాలీగా క్లాసులకు వెళ్ళానంటే వెళ్ళాను, ఏదో ఇంట్లో వాళ్ళు చదవమన్నారు కాబట్టి బుక్స్ ముందేసుకొని కూర్చున్నాను, లేదా నాకే చదవాలనిపించి కూడా నేను ఊరికే కొంచెం సేపు రోజుకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ చదివి పక్కన పెట్టేశాను. అలా ఒక 6 months 8 months గడిచిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది, అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అని. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండదో ఆ తర్వాత మీరు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ రాయాలనుకున్నా కానీ ఇది మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. సరే, ఆల్రెడీ నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేసాను, స్టార్టింగ్ మంత్స్ లో నేను సరిగా చదవలేదు, లేదా స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ లో నేను సరిగా ఫౌండేషన్ లేదు, మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి రావాలి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఫౌండేషన్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకేదైనా మనము ముందుకెళ్ళాలన్నమాట. మరేంటి ఈ ఫౌండేషన్ అంటే? నా దృష్టిలో ఇప్పుడు నేను ఇందాక నుంచి ఆ ఫౌండేషన్, ఇనీషియల్ ప్రిపరేషన్ అంటున్నాను కదా, ఏంటది? అదేంటంటే బేసిక్స్. బేసిక్స్ అంటే ఎలాగా? మనకున్నటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించి పాలిటీ అనగానే కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్, హిస్టరీ, ఇలా కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చదవాలి. వాటి కోసం మనం ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే ఎన్సిఈఆర్టీ బుక్స్ అనేవి చదవాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. దాంతో పాటు ఫౌండేషన్ లో నేను ఇంకొక పార్ట్ ని ఏం చెప్తానంటే లాంగ్వేజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎలాగా, నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడాలి, నా దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ అయినా ఉండిండొచ్చు, బట్ నాకు మీతో కమ్యూనికేట్ చేసే స్కిల్ లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? నేను చెప్పేది మీకు రీచ్ అవుతుందా? అవ్వదు. నేను రోజుకి 15 గంటలు చదవనివ్వండి, నాకు రాసే స్కిల్ లేదు, అప్పుడు ఎగ్జామినర్కి ఎలా అర్థమవుతుంది మీరు 15 గంటలు చదివారా 20 గంటలు చదివారా అని? సో మరి ఏంటి, రాయడం అంటే పెన్ను పేపర్ పెట్టి రాయడం కాదు, మన మైండ్ లో ఉన్న థాట్స్ ని వర్డ్స్ రూపంలో పేపర్ మీద పెట్టాలి. అలా పెట్టాలంటే ఏముండాలి? లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు ఉండాలి. లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు ఉండడము అంటే అదేదో ఫ్యాన్సీగా నేర్చుకోవడం కాదు, బేసిక్ గ్రామర్ నుంచి అన్ని విషయాల మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు రాయబోతున్న అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఎస్ఏ అనే ఒక పేపర్ ఉంటుంది, ఆ పేపర్ డెఫినెట్ గా ఇంగ్లీష్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా మిగిలిన జిఎస్ పేపర్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఎడ్జ్ ఎవరికి ఉంటుందంటే లాంగ్వేజ్ మీద ఎవరికైతే బాగా గ్రిప్ ఉంటుందో వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఎడ్జ్ ఉంటుంది. అంటే నేను ఇంకొక పర్సన్, ఇద్దరికి సిమిలర్ కంటెంట్ ఉంది, కానీ నేనేమో దాన్ని చాలా చక్కగా నీట్ గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక వ్యక్తి ఏమో పదాలు వెతుక్కుంటున్నారు, ఏం రాయాలి, ఈ పదం వాడాలా, ఈజ్ వాడాలా, వాజ్ వాడాలా, ఇలా వెతుక్కుంటున్నారు. సో అతనికి ఎంత టైం వేస్ట్ కదా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది, చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేరు. సో ఇద్దరికి సేమ్ కంటెంట్ ఉన్నా ఒకరికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి, ఇంకొకరికి తక్కువ మార్కులు వస్తాయి. సో చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేసే ఏరియా ఇదన్నమాట. లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేయాలి. రైటింగ్ స్కిల్ వేరు, లాంగ్వేజ్ స్కిల్ వేరు. రైటింగ్ స్కిల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఉండి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ గా ఆన్సర్ రాయడాన్ని రైటింగ్ స్కిల్ అంటాం. లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ని పెంచుకోవాలి, అది ఫౌండేషన్ లో వస్తుంది. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, ఈ రెండు మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అది ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది. మనము టైమ్ ఎనర్జీ పెట్టగలమా లేదా, ఫస్ట్ పాయింట్. రెండు, అసలు ఎగ్జామ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, రెండో పాయింట్. మూడో పాయింట్, సిలబస్ ఏంటి, ఏమేమి ఉంటాయి అందులో, నాలుగో పాయింట్. ఫౌండేషనల్ కాన్సెప్ట్స్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, ఈ నాలుగిటి మీదను వర్క్ చేస్తూ మన ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టాలి. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ 4 పాయింట్స్. Yes, ma'am. ఎస్. సో ఇందులో ఇది అందరూ కూడా మనం చాలా వీడియోస్ చేస్తున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ చేస్తున్నారండి. వీటన్నిటిలో
నేను ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్లోకి వచ్చాక డెఫినెట్ గా ఉండాలి అనుకున్న స్కిల్ ఆ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ అండి. అది నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు దాని గురించి గట్టిగా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ ఇస్ జస్ట్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అని అలా చెప్పేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడేం అర్థమవుతుందంటే చాలా మంది మా బ్యాచ్మేట్స్ కావచ్చు, మా సీనియర్స్ కావచ్చు, జూనియర్స్ కావచ్చు, ఆల్రెడీ సర్వీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరికైతే లాంగ్వేజ్ మీద బాగా గ్రిప్ ఉంటుందో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా షైన్ అవుతున్నారు. ఎగ్జామ్ లో షైన్ అవుతున్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా బాగా ముందుకెళ్ళడానికి లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ ఉండడం. సో అది డెఫినెట్ గా మీరు మర్చిపోకుండా నోట్ చేసుకోవాలి. అది ఫస్ట్ టాపిక్ నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో. రెండవది కన్సిస్టెన్సీ. వీటన్నిటిలో మనం అనుకున్న పాయింట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పాం. అదేంటి? కన్సిస్టెన్సీని డెఫినెట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి అని. ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి మరి? చాలాసార్లు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఏం చేయాలో మనందరికీ తెలుస్తుంది, కానీ చెయ్యం, లేదా ఎలా చేయాలో తెలియదు. సో అందులో నేనేం చెప్తానంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలంటే ముందు మీరు చేయాలనుకున్న పని మీద మీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. క్లారిటీ అంటే నాకు నెక్స్ట్ 2 years లో నా గోల్ ఇది, లేదా నెక్స్ట్ రాబోయే నోటిఫికేషన్ లో నేను క్లియర్ చేయాలి అని మీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. వస్తే వస్తుందిలే, ఏదో అటెంప్ట్ చేసి వదిలేద్దాంలే అని కాకుండా ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. రెండోది ప్లానింగ్ ఉండాలి. అంటే క్లారిటీ వల్ల ఏమవుతుంది? నాకు గట్టి పట్టుదల అనమాట. డెఫినెట్ గా నేను ఈసారి క్లియర్ చేయాలా, నేను ప్రయత్నం చేయాలి అని. అందుకని క్లారిటీ. రెండోది ప్లానింగ్. అంటే నేను చెయ్యాలి అని నాకు తెలుసు, ఎలా చేయాలో తెలీదు, అప్పుడు నేను ఎలా కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటాను కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలి, కానీ ఎలా చేయాలి, ఏం చదవాలి? బాగా మార్క్స్ వస్తున్న వాళ్ళకి, మంచి ర్యాంక్స్ వస్తున్న వాళ్ళకి, సరిగా ర్యాంక్స్ రాని వాళ్ళకి ఏంటి డిఫరెన్స్? ఎలా చదువుంటారు వాళ్ళు అని మనకు తెలియనప్పుడు, మనకు ఒక ప్లానింగ్ లేనప్పుడు కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయలేదు. దాంతోపాటు కాన్ఫిడెన్స్. నాకు వస్తుందిలే అని నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉందనుకోండి, నేను ప్రతిరోజు చదువుతాను. ఇది ఎలాగో వచ్చేది కాదు, పెట్టేది కాదు అనుకున్న రోజు నేనేం చేస్తాను? ఇష్టం ఉన్న రోజు చదువుతాను, లేదంటే వదిలేస్తాను. అందుకోసమనే ఫస్ట్ నాకంటూ ఒక క్లారిటీ. 3 పాయింట్లు: క్లారిటీ ఉండాలి, ప్లానింగ్ ఉండాలి, మూడోది కాన్ఫిడెన్స్. ఈ 3 ఉన్న రోజే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. ఏదో ఒక రోజుకి డెఫినెట్ గా నేను క్లియర్ చేసి తీరుతాను అని అనుకున్న వాళ్ళే కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయగలరు. సో అందుకని ఆ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనకి రావాలి అంటే మనం ప్రతిరోజు, ఇది 2 విధాలుగా అండి. కన్సిస్టెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కన్సిస్టెన్సీ. ఇది ఒక సైకిల్ లాగా. నేను ఈ రోజు ఒక చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తే నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్, అమ్మయ్యా నేను చదివాను అని. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు రేపు కూడా చదువుదాం అని ఒక కన్సిస్టెన్సీ. రేపు కూడా చదివితే మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్. ఇది ఒక సైకిల్ లాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ 3 పాయింట్స్: క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, చాలా మందికి ఇక్కడే కాన్ఫిడెన్స్ అని ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఒక్క నిమిషం అండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దట్. సో క్లారిటీ ఉండదన్నమాట. నేను ఎప్పుడు చేయగలను, అసలు నేను చేయగలనా అన్న ఒక డౌట్ వల్ల, ఎలా చేయాలో తెలియక, క్లారిటీ ఉండకపోవడం వల్ల కన్సిస్టెన్సీ మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ముందు అసలు ఏంటి, ఎలా చేద్దాము, ఒక క్లారిటీ, ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇది రాలేదు కాబట్టి, యూపీఎస్సీ క్లియర్ కాలేదు కాబట్టి ఇంకోటి చేద్దామా, లేదా నాకు తెలంగాణలో గ్రూప్ 2 రాలేదు ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ రాద్దామా, ఇలా కాదు. మీకంటూ దానిపైన ఖచ్చితమైనటువంటి గోల్ ఒకటి ఉండాలి. అదే క్లారిటీ అంటాను నేను. ఆ క్లారిటీకి, మీ కాన్ఫిడెన్స్ కి, అండ్ మీరు ఆ కన్సిస్టెంట్ గా వర్క్ చేసేదానికి ప్లానింగ్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఇది కనుక చేసుకుంటే కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తాం. నేను ఇందాక చెప్పాను చూసారా, 100% ప్రతిరోజు ఒకేలాగా ఎవరు చేయలేరు. ఈ రోజు నేను చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ హెల్త్ బాగాలేదు, రెస్ట్ తీసుకుంటాను. సో ఆ రోజు అనుకున్న ప్లాన్ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ డేకి లేదా ఆ వీకెండ్ కి నేను పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని ఆ వీకెండ్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్, నోట్స్ మేకింగ్ అసలు అవసరమా? నోట్స్ మేకింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? నోట్స్ మేకింగ్ అనేది ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అని మనం 2 స్టేజెస్ తీసుకుంటే, ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా
నోట్స్ మేకింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ మెయిన్స్. ఎందుకు? ప్రిలిమ్స్ లో ఎందుకు కాదు? ప్రిలిమ్స్ అనేది చాలా వాస్ట్ ఏరియాస్ నుంచి మనల్ని టెస్ట్ చేస్తుంది. సిలబస్ లో కూడా లిమిటేషన్ అంటూ ఉండదు. కరెంట్ ఇష్యూస్ అంటారు. ఏం కరెంట్ ఇష్యూస్ అని ఏమని రాస్తారు? సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనం నోట్స్ చేసుకోగలిగితే ఓకే. అదర్వైజ్ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ లో చాలా వరకు ఎన్సీఆర్టీ కావచ్చు, అలా అన్ని విధాలుగా జిస్టులు ఉన్నాయి. మన అనిరుద్ గారిది కూడా నేను బుక్ చూసా పాలిటీ మీద. సో అలా రకరకాలుగా మన దగ్గర బుక్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని పెట్టుకొని ప్రిలిమ్స్ అయితే క్రాక్ చేయొచ్చు వితౌట్ నోట్స్. కానీ మెయిన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి, ఎందుకంటే అండి ప్రిలిమ్స్ లో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కదా, అక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఇచ్చిన వాటిలో. సో మనం స్పెసిఫిక్ గా నోట్స్ చేసుకోకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది. కానీ మెయిన్స్ కి వచ్చేటప్పటికి మీరు నేను ఇద్దరం ఒకటే క్లాస్ లో కూర్చున్నాము, ఒకటేలాగా టీచర్ క్లాస్ చెప్పారు, ఇద్దరం ఒకటే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకున్నాము. మరి నేను మీరు అదే రాస్తే మన ఇద్దరు ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు రావాలి? సో నేనేం చేయాలి? నాకంటూ ఒక స్పెషల్ గా 1 మార్క్ ఎక్కువ రావాలి కదా మీకంటే. ప్రతి క్వశ్చన్ లో 1 మార్క్ ఎక్కువ వస్తే నేను డెఫినెట్ గా ముందంజలో ఉంటాను. సో వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్ అనేది చేసుకోవాలి. అంటే ఎలాగా? ఫెడరలిజం అనే ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫెడరలిజం అనే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, ఫెడరలిజం కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఇలా బేసిక్ గా ఒక పేజ్ లో చాలంతే రాసుకున్నాక వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్, దీని గురించి ఏ కమిటీస్ ఏం చెప్పాయి, ఏ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇలా నేను కనుక షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే నేను అదే పాయింట్స్ ని రిప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాను కదా నా మెయిన్స్ ఆన్సర్ లో. అందుకోసం నోట్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోలార్ ఎనర్జీకి సంబంధించి ఇండియా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. ఎలా చెప్తాము? మంచిగా ఉంది అని రాస్తే కాదు కదా, సరిగా లేదని రాస్తే కాదు కదా. ఇన్ని మెగావాట్స్ లేదా ఇన్ని గిగావాట్స్ ఉంది 2025 జూలైకి అని మనం రాసేదానికి, ఇండియా ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ అని రాసేదానికి డెఫినెట్ గా తేడా ఉంటది. మీరు ఇప్పుడు ఎంత గిగావాట్స్ ఉందో తెలుసు మీకు. 2010 లో ఎంత ఉండింది? 2010 లో ఇంత మెగావాట్స్ ఉన్న సోలార్ ఎనర్జీ ఈ రోజు అంటే 2025 జూలైకి ఇంత ఉంది అని నేను రాస్తే, లెట్స్ సే మన ఇద్దరము అలా రాసామనుకోండి, అప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి? నాకు వస్తాయి. ఎందుకు? నేనంటూ నీట్ గా నోట్స్ అనేది చేసుకున్నాను కాబట్టి, ఆ ఫ్యాక్ట్స్ వీటన్నిటిని పెట్టుకొని. సో ఆ విధంగా నోట్స్ అనేది చేసుకోవాలి. డయాగ్రామ్స్ మీరందరూ ఇప్పుడు చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో వీటన్నిటిలో చెప్తూ ఉంటారు, ప్రతి క్వశ్చన్ కి మెయిన్స్ లో ఒక డయాగ్రామ్ గీయాలని. అప్పటికప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా థాట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటే రాదు, టెన్షన్ లో ఉంటాం. అందుకని ముందుగా లెట్స్ ఏ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనే టాపిక్ సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా నేను ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకునే పరిస్థితిలో ఉండాలి. లేదా ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది, దాని గురించి ఏదన్నా మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఒక డయాగ్రామ్ వేయాలి. అది ఎలాగా? ముందే నేను నా నోట్స్ లో రాసుకొని ఉండాలి. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, వాల్యూ అడిషన్ నోట్స్, డయాగ్రామ్స్, ఈ మూడింటి కోసం నేను డెఫినెట్ గా నోట్ మేకింగ్ అనేది చెయ్యాలి. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అలాంటి స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం, నేను తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు ఇంట్రడక్షన్స్ కంక్లూజన్స్ టకటక రాయడం అనేది కొంచెం ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు నేను నాలాంటి స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి? ప్రతి ఒక మనకి మెయిన్స్ లో లెట్స్ ఒక 100 టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 100 టాపిక్స్ పైన జనరల్ గా రాయగలిగేలాగా ఇంట్రడక్షన్ లైన్స్. ఇందాక అన్నట్టు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనుకోండి, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా నేను ఇలాంటి పదాలను ఇంట్రడక్షన్ లో వాడాలి అని నేను ఒక ఇంట్రడక్షన్ లైన్ రాసుకుంటే, అలాగే ఇలాంటి కంక్లూజన్ వాడాలని నేను నోట్స్ రాసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? రీసెంట్ గా ఏమైందంటే అండి, నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్ కి సంబంధించిన కమిషనర్ కృష్ణతేజ గారు ఉంటారు. సో సార్ తో మాట్లాడుతుంటే, ఐఏఎస్ ఆయన, సార్ ఏం చెప్పారంటే, సార్ ప్రిపరేషన్ లో ఈ పద్ధతి పాటించారంట. ఇంట్రడక్షన్స్ కంక్లూజన్స్ రాసుకోవడం. కొన్ని అన్నిటికీ మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవే వస్తాయని గెస్ చేయలేం కదా. మేజర్ గా ఉన్న అన్ని టాపిక్స్ పైన ఇంట్రడక్షన్ లైన్స్ కంక్లూజన్ లైన్స్ బాగా మంచిగా క్వాలిటీగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకొని వాటిని వీలైనన్ని చోట్ల వాడడానికి ప్రయత్నం చేశాను. ఎందుకంటే ఆ టైంలో నాకు లాంగ్వేజ్ మీద అంత ప్రొఫిషియన్సీ లేదు అని చెప్పారు. అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఆ విధంగా.
అలా చేసుండుంటే బాగుండేది కదా అని మీరు ఆలోచించి చూడండి. ఆల్రెడీ మనకు చాలా మందికి ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం కదా. ఫస్ట్ ఎలా రాయాలబ్బా, ఈ సెంటెన్స్ ఎలా పూర్తి చేయాలి అని ఆల్మోస్ట్ 90%, 10% డెఫినెట్ గా మంచిగా మంచి స్కిల్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఉండే వాళ్ళు ఉండింటారు. బట్ మనలాంటి 90% ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఆ మెథడ్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అదే కాకుండా ముత్యాల రాజు సార్ అని ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1, ఆయన కూడా సేమ్ మెథడ్ చెప్పారు. ఏమని, వాళ్ళకు ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళంట. వాళ్ళ రూమ్మేట్స్ అందరు కలిసి మోడల్ ఆన్సర్స్ లాగా, అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలా రాయాలి ఇంట్రడక్షన్ లైన్, ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలా రాయాలి కంక్లూజన్ అని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకునే వాళ్ళంట. ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక వాళ్ళ ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని ఓకే ఇది బాగుందా లేదా, ఇది బాగుందా లేదా అని వాళ్ళు చెక్ చేసుకునే వాళ్ళు. దానివల్ల ఏమైంది, నాకున్న థాట్స్ ఇంకొకరికి ఇలా నలుగురుకున్న థాట్స్ కలిసి చక్కగా మంచి ఇంట్రడక్షన్ లైన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళందరికీ సర్వీసెస్ వచ్చాయి, వాళ్ళ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ. సో నోట్ మేకింగ్ లో మీరు ఆ 90% లో ఉంటే ఈ పాయింట్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నానండి. పాయింట్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కొంత నోట్స్ రాసుకొని ఉండాలి. అదే విధంగా వాల్యూ అడిషన్, అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ అట్లా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా, అదొకటి. డయాగ్రామ్స్, డయాగ్రామ్స్ కూడా మనము ఏ టాపిక్ ఏ డయాగ్రామ్స్ రావచ్చని రాసుకోవాలి. ఇంట్రొడక్షన్స్, కంక్లూషన్స్. నేనైతే అందరికీ కూడా, అంటే అదే ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలని కాదు, దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు, అడిగిన క్వశ్చన్ ని బేస్ చేసుకొని మాడిఫై చేయొచ్చు. అలా రాసుకొని ఈ 4 పాయింట్స్ మీ నోట్స్ లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. మీ నోట్స్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్ లాగా ఉండకూడదు. టెక్స్ట్ బుక్ ఇంతలా ఉంటే మీ నోట్స్ అంతలా ఉండకూడదు. ఎందుకు మరి నోట్స్ ఇంకా? సో షార్ట్ గా, కన్సైజ్ గా, మీరు నెక్స్ట్ టైం చదివితే మీకు అర్థమయ్యేలాగా, రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉండేలాగా నోట్స్ రాసుకోవాలి. కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు నోట్స్ రాసుకోకూడదు. ఎందుకు? ఫస్ట్ టైం నేను చదివినప్పుడు నాకు సగమే అర్థమవుతుంది కదా. మళ్ళీ సెకండ్ టైం మనం చదువుతాం కదండి ఒక సబ్జెక్ట్ ని, అప్పుడు రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం చదువుతూ రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, సగం సగం ఉంటది, మన నోట్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఉండదు. సో పూర్తిగా ఒక సబ్జెక్ట్ చదివిన తర్వాత అప్పుడు రాయండి నోట్స్. ఆ విధంగా మీరు నోట్ మేకింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటికి మనము కన్సిస్టెంట్ గా ఎలా ఉండాలని, నోట్ మేకింగ్ ఎలా చేయాలని, ప్రిపరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని 3 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేశాము. ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 టాపిక్స్ లోకి వెళ్లే ముందు డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతారా? ఈ 3 టాపిక్స్ పైన డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతారా? Yes, students, I'll unmute you. Who want to talk first? Type in the comment section. Ma'am ki kuda we need to give some break for a few minutes. Continues ga appa nunchi ma'am is sharing all her knowledge. Okay. So Veerababu will ask ma'am. Yeah. Yes, sir. మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? మ్యామ్ బాగున్నా మ్యామ్, మీరు కూడా బాగున్నారా మ్యామ్? బాగున్నానండి, చెప్పండి. ఫస్ట్ టైం మ్యామ్ మీ వాయిస్ కొంచెం ఎలా ఉండవు. యాక్చువల్లీ మీ వీడియోస్ నేను ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాను మ్యామ్. ఓకే. మీ వీడియోస్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి మ్యామ్. నేను తెలుగు మీడియంలో ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాను. ఓకే మీరు అండి. తెలుగులో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో అన్ని కూడా మీరు ఏకేఎస్ ఐఎస్ ఛానల్ కానీ, లా ఎక్స్టర్మ్స్ లో కానీ, తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చదవాలి అని మీ అవును. గైడెన్స్ చాలా చాలా యూజ్ అయ్యింది మేడం నాకు. నేను మీకు ఒక తెలియని ఒక పెద్ద అభిమానిని. థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్ అయితే కొంచెం నోట్ మేకింగ్ మేడం, అంటే పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు మేడం పేపర్ లో వచ్చే పాయింట్స్ అనేవి మనం మెయిన్స్ రాసే విధంగా ఉంటే సరిపోతుందా, లేదంటే మ్యాగజైన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చదవాల్సి ఉంటుందా? ఇది పేపర్ అనేది స్టాటిక్ సిలబస్ కి మనం ఎలాగా చేసుకోవాలి మేడం? అది బాగా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది మేడం. పేపర్ అనేది ఇంకొక టాపిక్ ఉందండి. మనం మొత్తం 6 టాపిక్స్ అన్నాం కదా, అందులో హౌ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఈ నెక్స్ట్ నా టాపిక్ అదే. దాంట్లో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను డీటెయిల్డ్ గా మీ క్వశ్చన్ కి. యా షూర్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓవరాల్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్ చేసుకొని నోట్ మేకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో అర్థమైందా? అర్థమైంది మేడం. అది నాకు చాలా ఇన్సైట్ఫుల్ గా అనిపించిందండి. రీసెంట్ గానే వాళ్ళిద్దరితో మాట్లాడాను నేను లాస్ట్ మంత్ లో. మేము ఇలా చేసాము అని అనగానే, అరే చాలా మంది చేసుకోవచ్చు కదా, చాలా మంది చెప్తుంటారు కానీ పాటించట్లేదు మనం. ఆ ఇంట్రొడక్షన్ లైన్స్, కంక్లూజన్ లైన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో బాగుంటారు, అయినా కూడా వాళ్ళు చేసుకున్నారంటే డెఫినెట్ గా అందరూ ఆ మెథడ్ ఫాలో అవుతే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. యా ఓకే మ్యామ్.
థ్యాంక్ యూ వీరబాబు. ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఉంటే ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండి. భాగ్యలక్ష్మి మ్యామ్, షెల్ ఐ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఎస్ ఎస్. So Bhagyalakshmi is asking, ma'am, how to overcome, ma'am? Actually, I'm Telugu medium student, but I want to write in English medium, but I don't know how to improve English skills for mains and interview. Can you say any important tips, ma'am? యా, మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చూసుంటారు కదండి, అటు ఏపీఎస్సి, టిఎస్పిఎస్సి, యూపీఎస్సి వీటన్నిటిలో కూడా నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై ఎందుకు అవుతున్నారంటే, ఈవెన్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా యూపీఎస్సి సోర్సెస్ ని రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ గా వాడుతున్నారు. మరి యూపీఎస్సి రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. మరి మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా? లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక రోజు ఒక నెల అట్లా వచ్చేది కాదనమాట, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి ఎలాగైతే వాళ్ళు మాటలు నేర్చుకునేటప్పుడు నేర్పిస్తాం కదా, ఇలా ఆడవాళ్ళనైతే అమ్మ వచ్చింది అనాలి, నాన్నకైతే నాన్న వచ్చాడు అనాలి. ఇలా ఎలాగైతే మనము చిన్న చిన్న పదాలను నేర్పిస్తూ పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతుందో మనం కూడా అంతే రోజు నేర్చుకుంటూ రావాలి. నేను హిస్టరీలో చదువుతుంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కువ పదాలు వాజ్, వర్ అని వాడుతున్నారు. అదే ఇంకొక సబ్జెక్ట్ లో ఇలా వాడుతున్నారు. అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు, ప్రతి పదము ప్రతి లైను జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. చదివేటప్పుడు ఇది ఎందుకు వాడారు అని తెలుసుకోవాలి, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రాసేటప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఇంగ్లీష్ లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్వ్యూలో జనరల్ గా మదర్ టంగ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇంగ్లీష్ లో మెయిన్స్ రాయగలిగితే చాలు. ఇంటర్వ్యూలో మీరు తెలుగు చూస్ చేసుకున్న ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉంటారు. యూపీఎస్సీలో అయితే, ఏబిపిఎస్సీలో అయితే నో ప్రాబ్లం, అట్లా ఉంటుంది. యా, There is one more question, ma'am. She's Yeah. Krishnaveni, ma'am. Yeah. Ma'am, clear thought అంటే మ్యామ్, ప్రజెంట్ నేను గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ క్వాలిఫై కాలేదు మ్యామ్. ఇప్పుడు నా గోల్ చేంజ్ చేసుకున్న సిలబస్ స్టిక్ ఆన్ అయ్యి క్రాక్ చేయొచ్చు కదా మ్యామ్? నేనేమంటానంటే అండి, నా గ్రూప్ 2 రాలేదు కదా అని నేను యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు. నాకు యూపీఎస్సీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు గ్రూప్ 2 రాలేదు కానీ గ్రూప్ 1 కి సేమ్ సిలబస్ ఉంది కదా, నేను గ్రూప్ 1 కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. కానీ మీకు ఆ గ్రూప్ 1 మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఏదైతే మీరు ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా రాయాలనుకుంటున్నారో దాని మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, దాని గురించి మీకు తెలియాలి. అది నేను చెప్తున్నది. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అంటే గ్రూప్ 2 చదివారు కాబట్టి గ్రూప్ 2 లోనే ఉండాలని కాదండి. ఏదైనా మీరు రాయొచ్చు, గ్రూప్ 2 రాయొచ్చు, గ్రూప్ 1 రాయొచ్చు, యూపీఎస్సీ రాయొచ్చు. బట్ ఏ ఎగ్జామ్ కి ఏం స్కిల్ ఉండాలి, ఎలా చదవాలి అని తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఎస్, ఆ సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండే ఏదైనా మీరు చదవచ్చు. గ్రూప్ 1 లో సేమ్ సిలబస్ ఉంది, చదవచ్చు, రాయొచ్చు, అట్లా. వాళ్ళు ఆల్రెడీ కానీ గ్రూప్ 2. నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే Yes, ma'am. మీ గోల్ ఎప్పుడు హయ్యర్ గా ఉండాలి. ఆ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఆ షార్ప్ ఫోకస్ ఉండాలి. లేజినెస్, మెంటల్ లేజినెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అందరిలో. మళ్ళీ చేద్దాంలే, సిలబస్ చదవాలి అని ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో సిలబస్ చదవాలని ఫస్ట్ పాయింట్ అనుకున్నాం. సిలబస్ చదవం, ఆ బుక్ చెప్పారు, ఈ బుక్ చదివారు, ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇది చెప్పారు కాబట్టి నేను చదువుతాను, అలా కాదు. మెంటల్ లేజినెస్ ఉండకూడదు, మన పని మనం చేయాల. సిలబస్ షీట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి, దాన్ని తీసి చదవాలి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చూడాలి. ఈ రోజు అనుకుంటే పోస్ట్ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటారు, అది చాలా చాలా మన అందరినీ వెనక్కి లాగే మెయిన్ ఇదనమాట. మన అనిరుద్ గారు కూడా చాలా సార్లు తన మెడిటేషన్ సెషన్స్ వాటన్నిటిలో కూడా ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రొక్రాస్టినేషన్ అనేది తీసి పడేయాలి అని చెప్పి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లారిటీలో డెఫినెట్ గా ఏం చేయాలో అది ఖచ్చితంగా మనం చేసి తీరాలి అనే గట్టి సంకల్పం ఉండాలి. ఎస్ మ్యామ్. అంటే నాకు ఏమర్థమైందండి మ్యామ్, ఇన్ మై ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఇన్ మై టీచింగ్ దిస్ థింగ్, మెంటర్ యొక్క రోల్ అనేది డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మ్యామ్, యాజ్ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ నాలెడ్జ్. ఈ ఫ్రీ రిసోర్సెస్, ఫ్రీ గైడెన్స్ వచ్చినా బట్ స్టిల్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ మెంటర్ ఈస్ దేర్ మ్యామ్, బికాస్ దేర్ షుడ్ బి సంబడి టు బి అకౌంటబుల్. మనం ఎవరో ఒకరికి అకౌంటబుల్గా ఉంటేనే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ గో ఫార్వర్డ్ మ్యామ్.
ఆ, చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను అనుకోండి, నన్ను ఎవరైనా నువ్వు ఈరోజు చదివావా అని అడిగితే డెఫినెట్ గా నేను చదువుతాను. నన్ను అడుగుతారు అన్న భయంతో నేను చదువుతాను. ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి మనలో 99% అలానే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. కొంతమంది ఫ్రీ విల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు అడిగినా చదువుతారు, అడగకపోయినా చదువుతారు. బట్ ఆల్మోస్ట్ మనందరికీ కూడా ఈ రోజు ఈ టార్గెట్ ఉంది, ఈ రోజు చదివావా అని అడిగే వాళ్ళు ఉంటే బాగా చదువుతాము అని అనుకుంటున్నాను. ఎస్, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. ఎస్ మ్యామ్. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా చదవాలి అని అది నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి, చెప్తాను. ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో అది చెప్తాను. Yes, ma'am. Rajeshwar is asking about note making for mains, ma'am. I think if you can make visible on the ma'am question. ఒక్క నిమిషం అండి. Yeah. Let me read, ma'am. Yes, students, you can post your questions here. యా, చెప్పండి. Yeah, ma'am. There is one more question by Rajeshwari, ma'am. Ma'am, while we are making notes for mains for one topic, we should add value addition as a dimensions. Might be asked from topic or based on current related dimension. అంటే ఇంకో ఎడిషన్ పాయింట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ యాడ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు మ్యామ్ రాజేశ్వరి. యా, డెఫినెట్ గా అండి. అంటే మీరు ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి నోట్స్ రాసుకున్నారు అనుకుందాం. ఈరోజు ఏదైనా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది, అది మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మనము ఎలా న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఎలా నోట్స్ రాసుకోవాలి అనేది ఉంది టాపిక్, అందులో మళ్ళీ చెప్తాను. ఖచ్చితంగా స్టాటిక్ నోట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ కంబైన్డ్ గా మనం చేసుకోవాలి. ఎలాగా అనేది చూద్దాం. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. జ్యోతి ఈజ్ ఆస్కింగ్ తెలుగులో రాసే సక్సెస్ అవుతారా, ఇంగ్లీష్ లో రాసే సక్సెస్ అవుతారా అని షీఈ్ ఆస్కింగ్ మ్యామ్. దిస్ అ వెరీ కామన్ డౌట్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మ్యామ్. అవును అండి. సో ఇది నాకు కూడా తెలుగులో రాద్దామా అని చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అనుకున్నాను తెలుగులో రాద్దాము అని. కానీ నాకేం ప్రాబ్లము అనిపించిందంటే, మాట్లాడడం తెలుగులో ఈజీగా మాట్లాడుతున్నాం కానీ రాసేటప్పుడు స్పీడ్ రావట్లేదు, కొన్ని పదాలు రావట్లేదు, మెటీరియల్ క్వాలిటీ సరిగా లేదు. అందుకని నేను యూపీఎస్సీకి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను నేను. ఇంకా నాకు ఇంగ్లీష్ లో అసలు నేను అంటే మీరు ఓకే అయితే ఇంగ్లీష్ లో ఓకే అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను యూపీఎస్సీకి. లేదు ఇంకా నేను చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని తెలుగు మీడియంలోనే చదివాను, నేను ఇంగ్లీష్ లో క్వాలిటీగా రాయలేను అనుకుంటే తప్ప అదర్వైజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఈజ్ ప్రిఫరబుల్. అదే మన స్టేట్ ఎగ్జామ్స్కి వస్తే తెలంగాణలో కొద్దిగా ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంది, బట్ ఈవెన్ ఏపీలో కూడా ఏమవుతుందంటే చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ గ్రూప్ 1 లో అండి. నేను గ్రూప్ 1 చూసాను. గ్రూప్ 2 ఈ సర్వీసెస్ లో ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు. గ్రూప్ 1 సర్వీస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 మంది తప్ప అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచే క్వాలిఫై అయ్యారు. ఎందుకంటే అందరూ యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యారు. అందులో ఉన్న క్వాలిటీ మెటీరియల్ తెచ్చి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గ్రూప్ 1 లో రాసుకోగలిగారు అనమాట. ఓవరాల్ కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే, మీరు 2 లాంగ్వేజెస్ నాకు ఓకే అనుకుంటే గో ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఇంగ్లీష్ లో రాలేను అనుకుంటే తెలుగు మీడియంలో కూడా రాయొచ్చు. కానీ తెలుగు మీడియంలో రాసే వాళ్ళకి ఒక మెయిన్ సమస్య ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే మనం మదర్ టంగ్ కాబట్టి ఎక్కువ రాసేస్తాం. అది అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకున్నా ఫ్లో అట్లా వస్తూ ఉంటది, రాసేస్తూ వెళ్ళిపోతాం. టైం సరిపోకపోవడము, క్వాలిటీగా డెన్సిటీ అనేది లేకపోవడము, ఇలాంటి సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటాం. అది కనుక ఓవర్కమ్ చేయగలిగితే లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఓకే. లాస్ట్ మొన్న ఏపీఎస్సీలో అయితే 3rd ర్యాంకర్ అనుకుంటాను, తెలుగు మీడియం నుంచే వచ్చారు. తెలుగు మీడియంలో రారని కాదు, ఎక్కువ కష్టపడాలి, ఎక్కువ టైం పెట్టాలి, ఇంగ్లీష్ లో కూడా చదవాలి క్వాలిటీ కంటెంట్ రావడం కోసం. అలా చేయాల్సి ఉంటుంది. Yes, ma'am. Last point. Dharmateja, ma'am. He is also from Badvelanda, ma'am. Your inspiration, nice. ma'am, to become UPSC or Group 1 ranker, ma'am. Please address me how to make notes for core subjects in exams. Time easy to revision the core subjects, ma'am. Happy Guru Purnima. Thank you. Guru Purnima to all.
ఇందాక అనుకున్నాం కదండి, ఏదైనా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు పాలిటీ తీసుకున్నారనుకోండి, పాలిటీకి మీరు అనిరుద్, మీరు నాకు గుర్తుండి మీరు చాలా మంచి నోట్స్ చేశారు అప్పుడు. జస్ట్ సెకండ్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఆ, పాలిటీకి రివైజ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఇన్ 1 day అని ఒకటి చేశాను మ్యామ్. ఎస్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ గా కూడా మీరు చాలా మంచి నోట్స్ చేశారు, మీకు ఎస్ గుర్తుందా? మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్, గుర్తుంది. నోట్స్ కి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నారు, దాంట్లో లక్ష్మీకాంత్ లో చాలా ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది. దాంట్లోంచి ఏం రాయాలి? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, దానికి సంబంధించి 3-4 కొటేషన్స్ 3-4 కొటేషన్స్ ఉంటాయి, అవి నోట్ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ వైజ్ గా వెళ్తారు. సో ఇలా కోర్ నోట్స్ రాసుకుంటూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ నోట్స్ ఇలా ఉందనుకోండి, మీ నోట్స్ కి ఎప్పుడు కూడా కొంత స్పేస్ ఇలా వదిలిపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మీ కోర్ నోట్స్ అంతా ఉంటది, ఇక్కడ మీ కరెంట్ అఫైర్స్ దాని రిలేటెడ్ గాను యాడ్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను మీ క్లాస్ చెప్పాలి, నేను నోట్స్ చేసుకున్నాను చూడండి. నిన్న అనిరుద్ గారు అడిగారు, ఇట్లా 6 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ముందే చెప్పమంటారా? లేదు, స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు అన్న. బట్ ఆ 6 టాపిక్స్ మీద నేను వచ్చి ర్యాండమ్ గా నా నోట్కి వచ్చింది మీతో మాట్లాడకూడదు కదా. క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎప్పుడైనా ఎలా వస్తుందంటే, మైండ్ అప్లై చేసి నేనేం మాట్లాడాలి, కన్సిస్టెన్సీ అంటే 3 పదాలు చెప్పాలి. ఆ 3 పదాలు ఏంటి? నోట్ మేకింగ్ అంటే 4 పాయింట్లు. ఆ 4 ఏంటంటే నేను నోట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా మీకు బాగా చెప్పగలుగుతున్నాను. అలాగే మనం నోట్స్ చేసుకునేటప్పుడు, అది కోర్ కైనా కరెంట్ అఫైర్స్ కైనా, ఈ రెండిట్లో దేనికైనా సరే డెఫినెట్ గా మనం నోట్స్ షార్ట్ లో రాసుకోవాలి. ఇన్ షార్ట్, ఇప్పుడు ఇంతసేపు మాట్లాడాం కదా, అదంతా నాకు హాఫ్ పేజ్ లో ఉంది చూడండి, ఇంతవరకే ఉంది. ఇంకా దీని గురించి నేను మాట్లాడలేదు మీతో, ఇక్కడ వరకే నేను మాట్లాడా. అంటే ఇంత ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్ అంతా నేను 5 పదాల్లో, నాకు 5 సెంటెన్సెస్ లో అయిపోయింది. మీరు కూడా మీ నోట్స్ అలా ఉండాలి, కన్సైజ్ గా, షార్ట్ గా, నీట్ గా ఉండాలి. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, ఇప్పుడు హిస్టరీ లాంటి వాటికి అనుకోండి, ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని కూడా టేబుల్స్ లాగా మార్చుకోవడమో, మైండ్ మ్యాప్స్ లాగా మార్చుకోవడమో, డయాగ్రామ్స్ లాగా మార్చుకోవడమో, అట్లా మీ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ని మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది నోట్ మేకింగ్ లో. సో ప్యారలల్ గా నెక్స్ట్ టాపిక్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా చదవాలి అని ఉంటుంది కదా. ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా చదవాలన్న దాంట్లో కూడా నోట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాము. అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ ఏం రాసింది మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ శాంపుల్ కోసం నేను చూపిస్తున్నా. అప్పుడు కూడా అయితే ఇక్కడేమో మన కోర్ నోట్స్ రాసుకొని ఉంటాము, ఇట్లా 2/3 కోర్ నోట్స్ కి, 1/3 కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్పేస్ పెట్టుకోండి. పెట్టుకొని దాంట్లో కరెంట్ ఇష్యూస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా జడ్జిమెంట్స్ ఏమన్నా వస్తే అక్కడ రాసుకుంటారు. లేదా హిస్టారికల్ గా ఏమన్నా కొత్త ఐబిసి సైట్ దాని ఫైండింగ్స్ ఏమైనా వస్తే అక్కడ రాసుకుంటారు. అట్లా నోట్స్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంబైన్డ్ గా చేద్దాం. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాలా? డెఫినెట్ గా చదవాలండి. ఎందుకు? మనము హౌ టు స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ లో ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలనుకున్నాం కదా. ఆ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, డెమోక్రసీ అసలు అంటే ఏంటి, పాలిటీ మీరు చదువుతున్నారు, పార్లమెంట్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనే టాపిక్స్ మీరు చదవాలనుకోండి. అసలేంటి డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, ఎందుకు మనము ఎన్నుకోవాలి ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని, ఇలాంటి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ మనకు అర్థం కావాలంటే ఎన్సీఆర్టీస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి తెలుసా, మనం అందరము ఎన్సీఆర్టీ ఓన్లీ బేసిక్స్ అనుకుంటాం కదా. చాలా మంచి ఇంట్రొడక్షన్ లైన్స్, మంచి కంక్లూజన్ లైన్స్ మీకు ఎన్సీఆర్టీ నుంచి దొరికేస్తాయి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో అండి. ఈవెన్ సొసైటీ కావచ్చు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో మంచి ఇంట్రొడక్షన్ లైన్స్, కంక్లూజన్ లైన్స్ మీకు దొరకాలంటే ఎన్సీఆర్టీ మంచి సోర్స్, మంచి ప్రొఫెసర్స్ రాస్తారు వాటిని. సో ఎన్సీఆర్టీస్ ఎస్ డెఫినెట్ గా చదవాలి. వాటికి మీరు నోట్స్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ లో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి ఎన్సీఆర్టీ జిస్ట్లని, వాటిలో ఏదైనా మీరు ఫాలో అయితే చాలు. ఇంకా సరే, ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి చెప్తాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు డౌట్స్ అడగచ్చు. లాస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ అడుగుదాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి న్యూస్ పేపర్స్ అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, న్యూస్ పేపర్ అవసరమా కాదా అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటి. ఇప్పుడు నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండి, నా జిల్లాలో ఏం జరుగుతుందని నాకు తెలియాలా కదా.
నేను ఓన్లీ గుడ్డిగా గవర్నమెంట్ ఈ 2 పాయింట్లు చెప్పింది వాటినే చేయాలని కాదు కదా. చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇది ఒక స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా, దానివల్ల ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుందా, వాళ్ళకి ఏ విధంగా మంచిగా జరుగుతుందా, ఫీడ్బ్యాక్ తెలియాలంటే నా చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియాలి. లేదా గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ తీసుకోవాలి అంటే ఎలా ఉంది పరిస్థితి ప్రతి గ్రామంలో లేదా ప్రతి చోట అని తెలియాలి. సో ఇలా మన చుట్టూ జరిగే విషయాల గురించి మనకు అవేర్నెస్ ఉండడం యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి. అందుకోసమనే కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చదవాలి ఎగ్జామ్ లో పార్ట్ గా. మరి ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలాగా? నా దృష్టిలో కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఎక్స్టెన్షన్ లాంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీలో ఒక టాపిక్ అన్నమాట. ఎకానమీలో టాపిక్ బ్యాంకింగ్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది అనుకుందాం. బ్యాంక్ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది, బ్యాంక్స్ ఏ విధంగా వడ్డీ రేట్లను నిర్ణయిస్తాయి అని. అందులో మీరు చదివి ఉంటారు, స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ ఒక చోట నీట్ గా రాసుకొని ఉంటారు జస్ట్ లాగా. మరి ఆ రోజు ఏమొస్తుంది, ఆర్బిఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఈ విధంగా మార్చింది అని న్యూస్ లో వచ్చి ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, టకటక ఆ నోట్స్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసుకున్న నోట్స్ లో ఓకే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్, ఆ బ్యాంకింగ్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను డిసైడ్ చేసే ఫార్ములా ఇది కదా అని చెప్పి దాని పక్కన ఆ కరెంట్ ఇష్యూ రాసుకుంటారు. లేదు ఇండియా బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది అనుకుందాం. ఇండియా బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించి మీరు కోర్ నోట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదో చదువుతారు కదా, క్లాస్ నోట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అదంతా ఒక సైడ్ ఉండింటది. దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, రీసెంట్ గా ఈ విధమైన అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, ట్రంప్ టారిఫ్స్ వేస్తున్నారు, ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ పైన అది ఇలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్ ఎలా ఉండేవి ఫస్ట్ నుంచి అని మీ దగ్గర ఉంటుంది నోట్స్. దాని పక్కనే కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఇదిగో రీసెంట్ గా ఇంత పర్సంటేజ్ టారిఫ్స్ వేశారు అనేది మీ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ అవుతుంది. సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు యువర్ కోర్ సబ్జెక్ట్. దీనికి 2 విధాలుగా మనం నోట్స్ రాసుకోవాలి. కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ ని 2 విధాలుగా రాసుకోవాలి. ఎలా రాసుకోవాలి? ముందు న్యూస్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తామా, న్యూస్ పేపర్ ఏదైనా జనరల్ గా హిందూ పేపర్ అని ఎందుకు చెప్తామంటే వెరైటీ ఆఫ్ టాపిక్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ కవర్ చేస్తారనమాట. అందుకని జనరల్ గా హిందూ పేపర్ అనేది రెఫర్ చేస్తూ ఉంటాము. మీరు వేరేది ఏదైనా కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కి అయితే ఏదైనా ఒక స్టేట్ పేపర్ ఫాలో అవుతే బాగుంటుంది, స్టేట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ తెలుస్తాయి. సరే, ముందు మన సిలబస్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి. మన సిలబస్ పేపర్ అనేది మనతో పాటు ఎప్పుడు ఉండాల్సిన డాక్యుమెంట్. మనం ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసే వరకు సిలబస్ పేపర్ లో పాలిటీలో ఇది ఉంది నాకు తెలియాలి కదా. ముందు నేను న్యూస్ పేపర్ అనేది నా కోసం రాయట్లేదు కదా, అందరి కోసం, జనరల్ పబ్లిక్ కోసం ఇస్తున్నారు. మరి నాకేం కావాలి, అందులో 100 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, నాకు 100 కావాలా? లేదు, అందులో 20 15 ఇంపార్టెంట్ కావాలి. ఎలా తెలుస్తుంది మరి అదే కావాలి అది వద్దని? సిలబస్ పేపర్ ముందు పెట్టుకొని ఓకే హిస్టరీలో నాకు శాతవాహనాస్ అని ఉంది, ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ లో శాతవాహనాస్ వచ్చిందంటే నేను ఇది చదవాలి అని తెలుస్తుంది. అలాగా ఆ రోజు ముందు ఒక 15 20 ఆర్టికల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటిని చదవాలి. చదివిన తర్వాత న్యూస్ పేపర్ మనకి ఎప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది అంటే మనకు కొంత బేసిక్ విషయాలు తెలిసినప్పుడు. అంటే మనం ఎన్సీఆర్టీస్ ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనకి న్యూస్ పేపర్ బాగా అర్థం అవ్వడం మొదలవుతుంది. ఒకవేళ మనకి బేసిక్స్ లేవు అనుకుంటే న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ కానీ అవి చూడొచ్చు. సరే, న్యూస్ పేపర్ చదివాము, చదివిన వెంటనే మన మైండ్ ఏమనిపిస్తుంది, అబ్బా నాకు ఇవన్నీ గుర్తుండదు, నేను నోట్స్ రాసుకోవాలి అని. అయితే అన్ని పాయింట్స్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డే వైజ్ గా, అంటే ఈ రోజు 9 జూలై అనుకుందాం, ఆ జూలైకి సంబంధించిన నోట్స్ రాసుకుంటాను. డేట్ వేసుకుంటాను, డేట్ వేసుకొని ఈ రోజుకి సంబంధించినవన్నీ ఒక 2-3 పేజీల్లో రాస్తాను. ఎక్కువ రాయకూడదు, ఓన్లీ జిస్ట్ మాత్రమే రాసుకుంటాను. అలాగా ఒక వారం రోజులు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనిపించినవే రాసుకుంటాను. ఆ వారం లాస్ట్ లో, అంటే ఆదివారమో శనివారమో మీ ఇష్టం, ఆ వారం చివరిలో ఏం చేయాలి, ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ మొత్తం మళ్ళా ఒక 20 పేజీలు వస్తుంది, అది చదువుకొని దాంట్లోంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి, మన కోర్ నోట్స్ ఉంటుందా, సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ నోట్స్. 2 విధాలండి. మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ నోట్స్ మీరు పారలల్ గా చేసుకుంటున్నారంటే ఎకానమీలో నోట్స్ చేసుకునేటప్పుడు పక్కనే కొంచెం ప్లేస్ వదిలిపెట్టుకొని
ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లిన పాయింట్లు అక్కడ రాసుకోవాలి. ప్రతిరోజు కాదు, వారానికి ఒకసారి. లేదు మీరు ఇంకా కోర్ నోట్స్ తయారు చేసుకోలేదు, స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారంటే కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ డే వైజ్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. చేసుకుంటూ వెళ్ళి మీరు కోర్ నోట్స్ చేసుకుంటారు కదా, చేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోండి. అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కి సెపరేట్ నోట్స్ ఉండాలి, మీ కోర్ నోట్స్ లో కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇలా జరిగింది అనే విషయాన్ని అక్కడ నోట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలి. మరి రోజు న్యూస్ అనాలిసిస్ అని 20-30 పేజీలు వస్తుంది, మంత్లీ ఇంత పెద్ద బుక్లెట్ వస్తుంది, అవన్నీ మనం చదవాలా వద్దా? నాకు ఒక అడిగారు కదండి, చదవాలా వద్దా అంటే ఏదైనా ఒక మ్యాగజైన్ చదవాలి. ఎందుకు చదవాలి? నేను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్యాకల్టీని, నేను ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశానంటే ఆల్రెడీ నాకున్న నాలెడ్జ్ పెడతాను, వేరే వేరే సోర్సెస్ వెతికి అందులో పెడతాను. మీకు ఆ టైం అంతా సేవ్ అయినట్టు కదా, ఆ టైం అంతా మీకు సేవ్ అయినట్టు కదా అండి. అందుకోసమని మ్యాగజైన్స్ ఏదైనా ఒక్కటి పెట్టుకొని చదవండి. న్యూస్ పేపర్ అయితే రెగ్యులర్ గా మీరే చదవండి. మీరు చదివిన తర్వాత న్యూస్ అనాలిసిస్ చూడండి. లేదు నా షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ నేను క్లాసుల కింద వాటికింత వీటికింత పెట్టుకున్నాను, నేను ఎక్కువ టైం న్యూస్ పేపర్ మీద పెట్టలేకపోతున్నానంటే ముందు న్యూస్ అనాలిసిస్ చూడండి. చూసి లేదా న్యూస్ అనాలిసిస్ వెబ్సైట్స్ లో ఎవరైనా పెట్టుంటే చదివి అప్పుడు మీరు మీ పేపర్ చూసుకొని రఫ్ గా నోట్స్ రాసుకోండి. మీ నోట్స్ అంతా ఒక చోట రఫ్ గా ఉంటది. రఫ్ గా అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకుంటారు. దీని నుంచి తీసుకెళ్లి మీ యొక్క కోర్ నోట్స్, ఫైనల్ నోట్స్ మీరు ఏదైతే రివిజన్ కి పెట్టుకోబోతున్నారో సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా ఉంటది అది. ఆ సబ్జెక్ట్ వైజ్ నోట్స్ లో మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కరెంట్ అఫైర్స్. అలా చేసుకుంటే మీ కరెంట్ అఫైర్స్ 2-3 బుక్స్ వస్తాయి ఆ సంవత్సరానికి. అవన్నీ మీరు చదవక్కర్లేదు. మీరు కోర్ నోట్స్ రివిజన్ చేసేటప్పుడే మీ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా పక్కనే ఉంటది కాబట్టి మీ మైండ్ ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, రెండింటిని కలపాలి అని. సో ఆ విధంగా నోట్స్ చేసుకోవచ్చు. నోట్ మేకింగ్ కి సంబంధించి 3 అనుకున్నాం, 4 పాయింట్లు కదా. ఏమనుకున్నాం? బేసిక్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి, వాల్యూ అడిషన్, కేస్ స్టడీస్, రిపోర్ట్స్, నంబర్స్ ఇట్లాంటివి రాసుకోవాలి, డయాగ్రామ్స్ ఉండాలి, వీలైతే ఇంట్రొడక్షన్స్, కంక్లూజన్స్. ఇవి 4 పాయింట్స్ ఇందాక అనుకున్నావు కదా. వాటి పక్కన ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే పేపర్ ని కొద్దిగా స్పేస్ వదులుకొని దీని రిలేటెడ్ గా కరెంట్ ఇష్యూ వస్తుంది అనుకున్న చోట ఎక్కువ వదులుకోవాలి. హిస్టరీ ఉంది, అందులో ఏమొస్తాయి? పెద్ద కొన్ని వస్తాయి అంతే. సో అలాంటి చోట మీరు నోట్స్ స్పేస్ వదులుకోవాలి. పాలిటీ, ఎకానమీ, ఎస్ఎన్టీ ఇలా ఏవైతే ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉంటాయో వాటికి ఎక్కువ స్పేస్ వదులుకొని రాసుకోవాలి. అర్థమైంది అనుకుంటానండి. న్యూస్ పేపర్ ని సిలబస్ ప్రకారం చదువుకొని డే వైజ్ గా నోట్స్ రాసుకొని పెట్టుకోవాలి. వీలైతే ఏమన్నా మ్యాగజైన్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి మీ యొక్క కోర్ నోట్స్ లో మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. అది న్యూస్ పేపర్ ఎలాగా, దాని రిలేటెడ్ నోట్స్ ఎలా చేసుకోవాలి, వీక్లీ ఒకసారి చదివి దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్ టిప్స్, మిత్స్ ఈ రెండు కలిపి కంబైన్డ్ గా ఒక టాపిక్ లాగా చెప్తారు. మిత్స్ ఏంటి అంటే యూపీఎస్సి ఓన్లీ ఇంటెలిజెన్స్ 10th లో, ఇంటర్ లో లేదా ఐఐటీలు చదివిన వాళ్ళకు వస్తుంది. అది అలా ఏముండదు. బాగా చదివేవాడిని అబ్బా నువ్వు సివిల్స్ రాయొచ్చు అని అంటుంటారు. అట్లా ఏమి ఉండదు. కాకపోతే చదివే మైండ్ సెట్, నేర్చుకోవాలి అన్న ఆ తపన ఉండాలి ఫస్ట్. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జామ్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. రెండోది, ఆ మిస్టేక్స్ నుంచి నేను త్వరగా నేర్చుకోవాలి. మిస్టేక్ చేస్తాను, 4-5 సంవత్సరాలకు కానీ నేను తెలుసుకోను, అప్పుడెప్పుడో సరి చేసుకుంటానంటే టైం అయిపోతుంది, ఏజ్ అయిపోతుంది. సో నేను చేస్తున్న మిస్టేక్స్ ఏంటి అని ప్రతిరోజు నేను ఆలోచించుకోవాలి. లేదా నేను ఇంకా ఎలా బెటర్ గా అవ్వగలను అని నేను ఆలోచించుకోగలిగితే అప్పుడు నేను వెంటనే సరి చేసుకుంటాను. తెలుస్తూ ఉంటది మనకి, ఎక్కడో సిగ్నల్ వస్తా ఉంటది నువ్వు ఈ ఏరియాలో వీక్ గా ఉన్నావని. మన మైండ్ ని ఆనెస్ట్ ఒప్పుకో, నాకు బాగా వచ్చు, నేను మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ ని, నేను సీసాట్ అని ఒక సీసాట్ పేపర్ 2 అని ఉంటారు, నేను అసలు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను అసలు సూపర్ స్టార్ అని అనుకుంటాం. ఐఐటీలో ఐఐఎంలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఆ పేపర్ లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. సో మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని తెలుసుకొని వాటి ప్రకారం వెళ్ళాలి. దేన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. మ్యాప్ పాయింటింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మ్యాప్స్ లో నేను కరెంట్ అఫైర్స్ చదివినా, ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా నా దగ్గర మ్యాప్ బుక్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సింగపూర్ కి సంబంధించి ఏదో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. ఎక్కడుంది ఆ సింగపూర్? హవాయన్ ఐలాండ్స్ లో ఇలా జరుగుతుందని న్యూస్ వచ్చింది. ఎక్కడుంది ఆ హవాయన్ ఐలాండ్స్? ఇండియాలో ఇదిగో కేరళ దగ్గర ఇక్కడ ఋతుపవనాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అన్నారు. ఏంటి అసలు ఎలా ఉంది జాగ్రఫికల్ గా? సో ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కావచ్చు, జాగ్రఫీ కావచ్చు, ఎకానమీ కావచ్చు, న్యూస్ పేపర్ ఏ చదివినా మ్యాప్ బుక్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. మ్యాప్ బుక్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిస్టేక్స్ నుంచి త్వరగా నేర్చుకోవాలి. త్వరగా అంటే సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక కాకుండా ఎంత త్వరగా మన మిస్టేక్స్ ని ఆనెస్ట్ గా ఒప్పుకొని రియలైజ్ చేస్తే అంత బెటర్ గా ఉంటది. లాజికల్ గా థింక్ చేయాలి. సోర్సెస్ ఒకే రోజు నేను 4-5 కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్స్ చదువుతానంటాం. కోర్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు చదువుతారు కదా? లాజికల్ గా అన్ని చదవాలి, మంచిదే. కానీ ఏది ప్రయారిటీ ఆ రోజు ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని లాజికల్ గా ఆలోచించాలి. ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి, అది ఆల్రెడీ అనుకున్నాము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ కట్స్ కి వెళ్ళద్దు. అంటే ఏంటి? నేను ఎన్సీఆర్టీ బుక్ చదవను, ఓన్లీ మార్కెట్ లో జిస్ట్ ఉంది కదా అదే చదువుతాను. నాకు అది చదివిన అర్థమవుతుంది కదా అని అనుకుంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను షార్ట్ కట్ లో ఎప్పుడైతే కోర్ ఫండమెంటల్స్ లో కనుక షార్ట్ కట్ తీసుకుంటే ఇట్స్ అ బ్లండర్. ఎన్సీఆర్టీస్ అనేవి ఫౌండేషనల్ బుక్స్. అవి వాటిని మనమే ఫుల్ గా చదవాలి. ఓన్లీ జిస్ట్ ఒక్కటి చదువుతాను నేను అంటే ఆ రాసిన వ్యక్తి జిస్ట్ ని అర్థం చేసుకొని తనకి ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన పాయింట్లు రాసుంటాడు. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ లేదా ఎస్పెషల్లీ ఎన్సీఆర్టీస్ మాత్రం షార్ట్ కట్స్ కి వెళ్ళొద్దు. షార్ట్ కట్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ఆ తర్వాత ఏదైనా కానీ ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ వెతకాలి. ఇది చాలా మంది క్లియర్ అయిన వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్ అండి. చాలా మంది క్లియర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని చూస్తాం కదా, ఆర్ క్లియర్ అవ్వకముందు కూడా వీళ్ళు ప్రాస్పెక్టివ్ అని ఎప్పుడు అనుకుంటామంటే, నాకు ఈ సమస్య ఉంది, నేను మా ఇంట్లో ఈ సమస్య ఉంది, లేదా డబ్బులు లేవు, లేదా నాకు ఎంత చదివినా రాదు. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించాలి కొంతమంది ఉంటారు. నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని నేను తెలుసుకొని ఇలా చేద్దామా అని ఆలోచించే వాళ్ళే డెఫినెట్ గా క్లియర్ చేస్తారు ఎగ్జామ్. సొల్యూషన్స్ వెతకాలి. ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవాలి, సొల్యూషన్స్ ఖచ్చితంగా వెతకాలి. సొల్యూషన్ ఫైండర్స్ అంటారు వీళ్ళని. సొల్యూషన్ ఫైండర్ అయి ఉంటే మీకు ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటే, అంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే నేను ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను కదా, ఇప్పుడు నేను దీన్ని మార్చలేను, మరి ఏం చేయాలి కదండి? సొల్యూషన్ వెతకడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవి లాజికల్ గా ఆలోచించాలి. ఎవరు చెప్పినా గొర్రెలాగా వినేసి వదిలేయకూడదు. ఎవరు చెప్పినా ఏం చెప్తున్నారు, ఇది నాకు సూటబుల్ అవుతుందా కాదా కదా? నేను 16 గంటలు చదవండి అన్నాను అనుకోండి, మీకు సూట్ అవుతుందా అని ఆలోచించాలి. నేను ఇలా నోట్స్ రాసుకోండి అన్నాను, మీకు సూట్ అవుతుందా అని మీరు లాజికల్ గా ఆలోచించాలి. అందరం అన్ని చెప్తాం. చెప్పిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ టు యూ ఆర్ నాట్, అది మీరే జడ్జ్ చేసుకోవాలి, మీరే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అదొకటి. ప్రయారిటైజ్. ఈ రోజు 10 పనులు ఉన్నాయి, వీటిలో నేను ఏ పని చేయాలి అని మీకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. జనరల్ గా మన మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇది ఈజీ కదా, ఈజీగా ఉన్నది ముందు చేసేయి, కష్టంగా ఉన్నది వదిలేసే తర్వాత పోతాయి అనుకుంటా. అలా కాదు. ఈ రోజు నాకు ఏది ప్రయారిటీ, టఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి నేను రెడీ ఉన్నానా లేదా, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అదే అక్కడికి వెళ్దాం ఇక్కడికి వెళ్దాం అన్నారు, నేను నో అని చెప్పగలుగుతున్నానా లేదా, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ప్రిపరేషన్ లో మీ ప్రిపరేషన్ మీకు కనిపించాలి. ఆ విధంగా నోట్స్ మేకింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చండి. లాజికల్ గా ఉందా లేదా, మీకు సూటబుల్ గా ఉందా లేదా, అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా లేదా. ఒక టాపర్ కి సెట్ అయింది, మీకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు కదా. అలా ఆలోచించండి. ఇవి నా సైడ్ నుంచి. ఎస్, డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. సృజన ఒక డౌట్ అడిగారు మ్యామ్. Yeah. How to do the mind mapping diagrams and correlate them, ma'am? Can you give 1 or 2 examples so that we can relate them for the other things? Thanks for the time, ma'am. Yeah. మైండ్ మ్యాప్స్ అంటే అండి, మైండ్ మ్యాప్స్ కంటే నేను టాపిక్ ని డయాగ్రమాటిక్ ఫార్మెట్ లో, మైండ్ మ్యాప్ అనే టర్మ్ జనరల్ మనం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం. ఏమని? ఒక పదం రాస్తాము, అడ్వాంటేజ్, మీనింగ్,
కాంపోనెంట్స్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అంతా ఒకటే ఫార్మాట్ లో చేస్తుంటారు. మైండ్ మ్యాప్స్ అంటారు, బుక్ అంతా ఒకటేలా ఉంటుంది. నేనైతే అది అన్ని టాపిక్స్ అదే ఒకటేలా ఉండడం అయితే సజెస్ట్ చేయను. ఎందుకంటే మన మైండ్ కొత్తదనాన్ని ఎప్పుడు వెరైటీగా ఉండాలి, కొత్తగా ఉండాలి అనుకుంటుంది అనమాట. లెట్సే పాలిటీలో టేబుల్ ఫార్మాట్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనుకుందాం. ఒక టేబుల్ వేసుకోండి, దానికి అది బాగుంటుంది. దానికి మైండ్ మ్యాప్ అక్కర్లేదు. మనము గుడ్డిగా ఆ వీళ్ళందరూ ఇలా చేస్తున్నారని నేను ఇలానే వెళ్ళాలనుకోవద్దు. ఒక టేబుల్ వేసుకోండి. లెట్సే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్స్ అంట. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఇది వ్యాక్సిన్ లో, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4 డయాగ్రామ్ వేరేలాగా రావాలి. ఇంకొన్నిటికి ట్రయాంగిల్స్ రావాలి, ఇంకొన్నిటికి డిఫరెంట్ గా డయాగ్రామ్స్ వేసుకోండి. మైండ్ మ్యాప్స్ మనకి మీరు జనరల్ గా నాకు అర్థమైంది, మీరు మార్కెట్ లో చూస్తున్నదంతా ఒక ట్రీ లాగా ఉంటది, ఇట్లా వస్తుంది. అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, అంతా ఒకటే ఫార్మెట్. అది రాసేదానికి మీరు టెక్స్ట్ ఫార్మెట్ లో రాసుకున్న దానికి ఏం తేడా? డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయండి, అది కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. కానీ మన మైండ్ ఇంకా బాగా అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ తో రాసుకోవడము, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ వాడడము. 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఉంది, మూడింటికి ఒక ట్రయాంగిల్ వేయండి. 1, 2, 3 ఆ చుట్టూ రాసుకోండి. ఒకటేలా డయాగ్రామ్స్ చేయొద్దు. ఎస్. Yes, students, please post your questions. Like, ma'am, ఒక 1 hour నుంచి she has given lot of insights అసలు. మ్యామ్ నాకైతే ఒక 10 క్లాసెస్ వింటే వచ్చినంత క్లారిటీ ఐ థింక్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ మ్యామ్ టుడే విత్ 1 క్లాస్. Thank you, ma'am, for the answer. వెల్కమ్ అండి. ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ యూ. ఇది ఏదైనా ఉంటే కూడా అడగచ్చు. Yes, ma'am. Let me ask you a doubt. కాంటాక్ట్ లో ఉండొచ్చు, అండ్ సార్ ద్వారా కూడా అడగచ్చు మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే. Yes, ma'am. Ma'am, first I want to ask you a doubt, ma'am. యా ప్లీజ్. Yeah, ma'am. మీరు ఒక బీయింగ్ ఒక వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ అండ్ వెరీ కన్సిస్టెంట్ టీచర్, నవ్ యూ గాట్ ఇన్ టు సర్వీస్ కదా మ్యామ్. I have recently seen a photo with you, like with Pawan Kalyan garu, ma'am. Can you tell me how is your administrative experience with the same department, ma'am? Same ministry lo I think you are working. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది లీడర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో చాలా లెర్నింగ్ కర్వ్ ఉన్న వ్యక్తి అనమాట. నాకు విత్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ చాలా విషయాలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో తెలియదు, కొత్తగా వచ్చారు కాబట్టి. సో ఎలాంటి మొహమాటం కానీ ఏం లేకుండా హ్యాపీగా ఇదేంటి అని అడిగారు ఆ రోజు మమ్మల్ని. సో మనము యాజ్ అ స్టూడెంట్స్ తో కూడా అలానే ఉండాలి. నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మ్యామ్ ఏమనుకుంటారో లేదా సార్ ఏమనుకుంటారో అని కాదు. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, అప్పుడే ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రోజు చాలా బాగా మాట్లాడారండి సార్. మమ్మల్ని అందరినీ మేడం సార్ అని పిలిచారు. జనరల్ గా లీడర్స్ అమ్మ అని పిలుస్తారు అన్నమాట, పొలిటికల్ లీడర్స్. ఆయన మాత్రం మేడం అని పిలిచి కొంచెం మంచిగా మాట్లాడారు. అంటే he has a lot of like చాలా రెస్పెక్ట్ ఫర్ టీచర్స్ మ్యామ్. వేరే వీడియోస్ లో కూడా చూసాను నేను. హీఈస్ లైక్ ప్రైజింగ్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్ మోర్ టీచర్స్, లైక్ చదువుకున్న వాళ్ళని. సో ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ క్వాలిటీ మ్యామ్ ఇన్ ఎ లీడర్. ఈవెన్ టీచర్సే కాదు, ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో. ఆఫీసర్స్ కి కూడా రెస్పెక్ట్ తో మాట్లాడతారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాము. సో దాని గురించి ఇంకా చెప్పండి డీటెయిల్డ్ గా. యూ కమ్ టు మా బ్యాచ్ మొత్తాన్ని యూ కమ్ టు క్యాంప్ ఆఫీస్ అని అట్లా ఇన్వైట్ చేశారు. ఈజ్ అ నైస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఆ రోజు అయితే మాకు బాగా అనిపించింది. Yes, ma'am. Thanks for the answer, ma'am. Now students are asking some questions, ma'am. Srujana is asking books and other names you will suggest, ma'am, అని అడుగుతున్నారు మ్యామ్. ఏ ఎగ్జామ్ కి అది మనము వాట్సాప్ అలా పంపుతామా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. మీ ఛానల్లో కూడా there are many things. I'll share అండి. I'll share the book list. సోషల్ మీడియాని ఎలా డైవర్ట్ చేయాలి? సోషల్ మీడియా డైవర్ట్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదండి. ఉన్న టైంని సోషల్ మీడియాలో కూడా మంచివి ఉంటాయి, మంచివి చూడాలి. ఒకటేలాగా మన మైండ్ ఎప్పుడు మన మైండ్ ని ఒక చిన్న పాప బాబులాగా ఆలోచించండి. ఒకటేలాగా రోజు ఇదే ఫుడ్ పెడితే అది తినదు. అట్లే మైండ్ కూడా
లెట్స్ సే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాళ్ళ వీడియోస్ ఎంత బాగుంటాయని, వాళ్ళు పోస్ట్ చేసే ఇమేజెస్ చాలా బాగుంటాయి. అవి మీకు బాగా ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ లో బాగా యూజ్ అవుతాయి. పిఐబి ఉంటాయి. ఇట్లా అంటే మీరు ఫాలో అయ్యే సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ మంచివి పెట్టుకోండి, మీ ఎగ్జామ్ కి రిలవెంట్ గా. ఎవరో శారీలు కట్టుకునేవి ఎట్లాంటివి కాకుండా మీకు రిలవెంట్ గా ఉంటాయి, నా ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అవుతాయి అంటే యూ కెన్ వాచ్ కదా, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది. కానీ ఎక్కువ డైవర్షన్స్ లేకుండా తక్కువ మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను కూడా, అందరం కూడా ఒకసారి ఏదైనా ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎగిరిపోతుంది తెలియకుండా. సో వీలైనంత వరకు మినిమైజ్ చేసుకోండి. మీరు ఫాలో అయ్యే ఛానల్స్ అన్ని మీ ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అయ్యేలా పెట్టుకోండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు అటు ఇటు చూసినా మీరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటారు కదా, అలా పెట్టుకోండి. అది మన మైండ్ ని మనమే కంట్రోల్ చేసుకోగలమండి, ఎవరు ఏం చేయలేరు. ప్రతిసారి మీకు అనిపించాలి, అబ్బా టైం అయిపోతుందే నేను చదవాలి అని. చిన్న వాచ్ ఒకటి పెట్టుకోండి మీ టేబుల్ దగ్గర, మీరు చదువుకునే ప్లేస్ లో మీకు కనిపిస్తా ఉంటుంది మీ కళ్ళ ముందు టైం అయిపోతుంది అని. మ్యామ్ ఒక స్మాల్ డౌట్ మ్యామ్. యా, సునీత. మ్యామ్ యాక్చువల్లీ నేను ఆన్సర్స్ రాసుకునేటప్పుడు డేటాని లైక్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంటర్నెట్లో మనకి చాలా లార్జ్ క్వాంటిటీలో డేటా దొరుకుతుంది. ఆ డేటాలో అవును. నాకు బల్క్ క్వాంటిటీలో నేను డేటాని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను అనిపిస్తుంది. అది ఎక్కడి వరకు మనం లిమిట్ చేసుకోవాలి ఆన్సర్ రేటింగ్లో? గుడ్ అండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే నాకు మనము సోలార్ ఎనర్జీ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా. సోలార్ ఎనర్జీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు? మోస్ట్లీ ఏముంటది, ఓవరాల్ లో ఎంత ప్రొడక్షన్ ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ, ఈ రెండు ఫ్యాక్ట్సే నేను దాని నుంచి తీసుకుంటాను. ఏ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు ఒక నంబరు, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత పెరిగింది ఒక నంబరు, పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది, అంతే. ఇంకా మిగిలినవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. ఇన్ని కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్, అన్ని కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా నాకు అక్కర్లేదు కదా. సో అది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్స్ లో చూసాను కాబట్టి అర్థమైంది. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడడము, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగారో ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఎవ్రీ టైం మీరు చదివేటప్పుడల్లా ఆలోచించాలి, ఇందులో నాకు ఏది అవసరము. మీకు అనిపిస్తుంది, ఓ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూస్తే వీటి మీదే కదా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, లేదా నేను ఆన్సర్స్ రాసుకున్నప్పుడు నేను ఈ 2-3 పాయింట్లే నేను రాయగలను. ఇంకొకటి మన లిమిట్ ఏంటి, నేను ఓన్లీ 4 పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటాను, దీని గురించి ఎక్కువ అయితే నేను మర్చిపోతాను కదా. సరే, ఆ 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుందాం అనుకోండి. మ్యామ్ వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే మ్యామ్, చైనాకి మనకి సేమ్ ఒకే టైంలో మనం డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అది మనకంటే ఎక్కువ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఇలా మనం వేరే కంట్రీస్ని ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేసి వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడడం వల్ల ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ రేటింగ్లో ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా మ్యామ్? అంటే అడిగే క్వశ్చన్ ని బట్టండి. కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి యూపీఎస్సీలో, అది లేదా ఎస్ఏలో ఎక్కువ ఇలాంటివి చేస్తారు మీరు. జిఎస్ కంటే ఎస్ఏలో స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ కంట్రీలలో ఉంది, వీళ్ళు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా ఉంది. ఎందుకంటే జిఎస్ లో ఎలాబరేట్ చేసే స్కోప్ ఉండదు, మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మిమ్మల్ని రాయమంటూ ఉంటారు. అందుకోసం మీరు అది తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయెల్లో అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంది, మన ఇండియాలో ఇలా ఉంది, ఏం నేర్చుకోవచ్చు. సింగపూర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంది, ఇండియాలో ఇలా ఉంది, ఇలా నేర్చుకోవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ నార్డిక్ కంట్రీస్ ఇలా ఉంది, మనం ఇట్లా కొన్ని ఒక 10 కేస్ స్టడీస్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఎస్ఏలో ఎథిక్స్ లో బాగా వాడచ్చు. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. హలో మ్యామ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Yes, Yeah, sir. Tarun. Madam, first of all, thank you very much for taking all the time and sharing your insights. Secondly, my doubt would be, యాక్చువల్గా నేను నా కండిషన్ తీసుకుంటే టాపిక్ వైజ్ వస్తే లాజికల్గా దాని ఏమంటారు, టెక్నికల్ వైజ్గా ఫుల్ కరెక్ట్గా పెట్టగలుగుతా మేడం ఆన్సర్స్. కానీ ఫ్యాక్చువల్ బేస్ వస్తే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా మర్చిపోతున్నా. హిస్టరీ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రఫీలో కొన్ని రివర్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా ఇంకొక సైడ్ మర్చిపోతున్నా. కానీ ఎకనామీ కానీ పాలిటీ కానీ ఎప్పుడు మంచిగా స్కోర్ చేస్తున్నా. ఈ ఫ్యాక్చువల్ బేస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలేమని చెప్పగలుగుతారా? యా, ఇక్కడ జనరల్ గా ప్రిపరేషన్ లో స్టార్టింగ్ లో అందరు ఇలాగే అనుకుంటారండి. నేను కూడా ఇలానే అనుకున్నా, ఫ్యాక్ట్స్ నాకు గుర్తుండవు అని. ఇప్పటికి కూడా నేను చాలా మందికి అలా చెప్తాను, నాకు నంబర్స్ అయి గుర్తుండదు, కాన్సెప్ట్ అయితే బాగా గుర్తుంటుంది. అంతవరకు ఓకే. కానీ నంబర్స్ లేకుండా కాన్సెప్ట్ ఎలా వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఎకానమీలో అగ్రికల్చరల్ జీడిపి అని మీరు ఏదో ఒక టాపిక్ గురించి రాయాల్సి వస్తుంది. 1951లో ఎలా ఉండింది, 1971లో ఎలా ఉంది, 1991లో ఎలా ఉంది, 2001లో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. ఈ 5 ఫ్యాక్ట్స్ మనకు తెలియకుండా మనం ఆన్సర్ రాస్తే వాళ్ళు మార్క్స్ ఇవ్వరు కదా. బాగా బాగా మంచి స్కోర్స్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ని కొద్దిగా మెమరైజ్ చేయాలి. కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ డెఫినెట్ గా మెమరైజ్ చేయాల్సిందే ఎకానమీలో కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయినా. కానీ మీరు చెప్పినట్టు హిస్టరీ వీటిలో సబ్జెక్ట్ ని ఇష్టపడాలి. నాకు కూడా హిస్టరీ ఇష్టం ఉండదని నేను చాలాసార్లు ఓపెన్ గా పబ్లిక్ గా చెప్పున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నానంటే, ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళ చరిత్ర నాకు నచ్చదు, నేను వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోను అని నేను చెప్పడం మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, కొద్దిగా దాన్ని ఒక స్టోరీ లాగా మనం చదవడము. ఇందాక చెప్పాను చూసారు, ఆ ప్రాబ్లం ఉందంటే సొల్యూషన్ ఫైండర్ అవ్వాలి మనం. మరి ఏం చేస్తే ఆ ప్రాబ్లం పోతుంది? దాన్ని ఒక స్టోరీ లాగా చదవాలి. ఓ మనము ఈ మూవీస్ ఉంటాయి కదా, చోలా మూవీ ఒకటి ఉంది PS1 PS2 అని, వాటిలో చూస్తే లేదా చాలా సిరీస్ లు చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళైతే చాలా మంది మీరంతా సిరీస్ లు చూస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో 100 క్యారెక్టర్లు వచ్చి ఉంటాయి. ఆ 100 క్యారెక్టర్ల గురించి చెప్తాడు ఆయన, ఆ కింగ్డమ్ అంట ఇది ఇంకదంట అని. సో అవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగినప్పుడు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం. మన మైండ్ కి కెపాసిటీ ఉంది, మనం దాన్ని అట్లా ట్రైన్ చేయాలి. అంటే మీరు ఒక డయాగ్రామ్ లాగా రాసుకోవాలి. ఓకే, ఈయన బింబిసార, ఈయనకు అశోక్ ఏమవుతాడు, ఈయన చంద్రగుప్త, వీళ్ళ ముగ్గురు కనెక్షన్ ఏంటి, ఇట్లా చదువుతూ రాస్తూ ఆ గ్యాప్ ని బ్రిడ్జ్ చేయండి తరుణ్. అది నాకు కూడా మీరు ఫేస్ చేసిన ఇష్యూ నేను కూడా ఫేస్ చేశాను. నేనేం సొల్యూషన్ చూసానంటే కొన్ని పాడ్కాస్ట్ అవి ఉంటాయి హిస్టరీ గురించి. అవి చదువుతున్నప్పుడు అబ్బా మన హిస్టరీ ఇంత గొప్పదా అని మనకు ఫీలింగ్ వస్తుంది లోపల. దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోగలిగాను. రివర్స్ ఇవంటారా, కొన్ని ఎప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేము. ఇంపార్టెంట్వి ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని గుర్తుంచుకోండి. అన్ని అయితే ఎవరికి గుర్తుండవు. కొన్ని కొన్ని థ్యాంక్ యూ మ్యాప్ పాయింట్ పెట్టుకొని అట్లా చేయండి, ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకొక డౌట్ మేడం, ఇప్పుడు మనం యూపీఎస్సి మీరు అన్నారు కదా మేడం ఫస్ట్ లో యూపీఎస్సి సోర్సెస్ చాలా మంది యూజ్ చేసి ఏపీఎస్సి లో స్కోర్ చేయగలుగుతున్నారని. అవును, అది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మార్చి సేమ్ కంటెంట్ పెట్టి రాస్తే వర్క్ అవుద్దా ఏపీఎస్సి లో మేడం? అలాగా సిలబస్ సేమ్ ఉంది కదా. ఏపీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవరైనా చదవాల్సిందే. డెఫినెట్లీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, చదవాల్సిందే. ఎథిక్స్ ఇండియన్ సిలబస్ కి మ్యామ్, ఇండియన్ సిలబస్ వర్కౌట్ అవుతుంది కదా బాగా. అది ఇప్పుడు ఎథిక్స్ తీసుకుంటే సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది మ్యామ్, కానీ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఏపీఎస్సి లో. ఆ సిలబస్ అంతా సేమ్ యూపీఎస్సి కంటెంట్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా యాక్చువల్. మరి ఇంకొక డౌట్ అంటే ఎస్ఏలో మ్యామ్, ఎస్ఏ చూసుకుంటే యూపీఎస్సి ఎస్ఏ కొద్దిగా వైడ్ గా అడుగుతుంది, చాలా బ్రాడ్ నాలెడ్జ్ గా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఒక కోర్స్ నుంచి రాయడం ఉంటుంది. ఏపీఎస్సి డైరెక్ట్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ అడుగుతుంది. ఇది ఎస్ఏ ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి? ఓన్లీ జిఎస్ ద్వారానే వెళ్ళాలా? జిఎస్ ఆన్సర్ అండి ఈ రెండిట్లో. ఏపీటీఎస్ లో ఎస్ఏ ఇస్ లైక్ ఎక్స్టెండెడ్ జిఎస్ ఆన్సర్ అంతే. ఓకే, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటారు, మనం 250 వర్డ్స్ రాయమంటారు. యూపీఎస్సీ లో ఇక్కడ 800 వర్డ్స్ రాయమంటారు. సో మీట్స్ ఇంతకు ముందు యూపీఎస్సీ కూడా ఇలానే ఉండేది. ఇప్పుడు 2017-16 ఆ టైం నుంచి చేంజ్ అయింది. అదర్వైజ్ ముందు ఇలానే ఉండేది అనమాట. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే జిఎస్ ని పెద్దగా ఎలాబరేట్ చేసి కొద్దిగా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్, కొంచెం ఎక్కువ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేవాళ్ళం, కేస్ స్టడీస్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా చెప్పండి. Yeah, happy Guru Purnima, ma'am. Thanks for your time on this day. You have taken your time and explaining us. Ma'am, maybe it could be different apart from the topic. So I just want to shift my this thought of process from software to government sector. So I was working as a Scrum Master project manager previously. Okay. Now I just want to shift. So is the right option to choose or not? Not getting it could be the last process, but just want to. Yeah. See, What do you suggest? గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రైవేట్ సర్వీస్ కి వెళ్దాము అనిపిస్తుంది, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ రావాలనిపిస్తుంది. అదేదో ఒక టైప్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనమాట. కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో ఒకటి యూ కెన్ హావ్ వైడర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ త్రూ యువర్ పర్సనల్ యాక్షన్స్. అంటే అక్కడ కూడా లెట్స్ సే మీరు ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడం వల్ల యూపీఐ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ హాస్ రెవల్యూషనరైజ్డ్ కదా. సో ఆ సెక్టార్ కు ఉండేది ఉంది. కానీ అందులో ఎవరు, ఇప్పుడు నేను అనుకోండి మల్లీశ్వరి మేడం వచ్చిన తర్వాత
మా గ్రామంలో ఇన్ని రోడ్లు వచ్చాయి, ఆమె ఇన్ని రోజులు ఈ ఎస్సీ కాలనీలో అసలు ఎవరు వాటర్ కనెక్షన్ ఇప్పించకపోతే ఈమె వచ్చి ఇప్పించిందని చెప్తారు. ఓకే. ఆ పర్సనల్ ఐడెంటిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. బట్ ఆనెస్ట్లీ మీరు సాలరీస్ అయితే చాలా లో ఉంటాయి ఇందులో. నా నాకు శాలరీ పైన అంత నాకు నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. అనిపిస్తుంది వచ్చిన తర్వాత. సో బీ రెడీ ఫర్ దట్. అంటే అంటే ఆనెస్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళకి సాలరీస్ తక్కువ అనిపిస్తాయి అన్నమాట ఇందులో. ఓకే. అంటే నా అంటే థాట్ ఆఫ్ అంటే ఆలోచన తప్ప రాంగ్ గా గో త్రూ ఆర్ నాట్ గో త్రూ మ్యామ్. అంటే అదే అండి, 8 అంటే years మీరు experience ఎలాంటి into కైండ్ IT ఆఫ్ మ్యామ్. పర్సన్ మీరు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ అనేది చూస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నాకెప్పుడు కొద్దిగా ప్రజలు గుర్తించాలి, నన్ను గుర్తుపట్టాలి అనిపించే మెంటాలిటీ నాదనమాట. సో నాకు ఓకే. అందుకని ఈ సర్వీస్ బాగా సూట్ అయింది. అట్లీస్ట్ ఈ ఊర్లో, ఈ జిల్లాలో, ఈ మండలంలో అయినా నన్ను గుర్తుపడతారు, ఈమె ఇట్లా మంచి పనులు 4 చేసింది అనుకుంటారు అనేది నాకు అది ఇట్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఓకే. అందుకని నేను చూస్ చేసుకున్నా. మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యూ కెన్ కమ్. అంటే చూస్ చేసుకోవడం కరెక్టే. లైక్ నువ్వు సేమ్ మేడం. ఐ ఆల్సో ఇంటూ లైక్ నో బిట్ ఐఎమ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఢిల్లీ అండ్ కరంవీర్ చక్ర అండ్ ఫ్రమ్ ముంబై ఫ్రమ్ తాజ్ వివంత. కాకపోతే సో ఐ డూ. ఇండియన్ సొసైటీలో ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయని మీరు పేపర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుతారు, అవన్నీ ఉంటాయి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ బీ రెడీ అండ్ కమ్. అంతే, ఓకే. ఇంకేం లేదు. అంటే If you have caste, your group, ma'am, like no, like no, I think Anirudh will be adding in that so that we'll have the regular updates or some general current affairs. If you just post us in it, it will be a boost up so that we'll be keep on searching for the in-depth knowledge and everything, ma'am. sure, I'll share my Telegram channel link with Anirudh Garu. He will Yes, share it with yes. Yeah, yeah. Yes, ma'am. Yes, Thank yes, you, ma'am. yes, Srujana. Actually, Srujana is my batchmate, ma'am, in my BTech. So, so I think Srujana, you got the answer from ma'am, which I was Yes, thanks, Anirudh. Yes, yes. Thanks for the question. Yes, Vijayalakshmi, you can ask your question. Hi, Yes. ma'am. Ma'am, Hi, good morning, Anand. ma'am. Happy Guru Good morning. Purnami. Happy Guru Purnami. మ్యామ్ మనము స్టడీస్ చేస్తూ కూడా ప్రిపరేషన్ చేయాలన్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ గా చేయాలంటే ఎలా చేయాలి మ్యామ్, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా? అర్థం కాలేదండి క్వశ్చన్. స్టడీస్ చేస్తూ ప్రిపరేషన్ చేయొచ్చానా? ఎస్ మ్యామ్. అంటే ఏ స్టడీస్ అని? మ్యామ్ ఇప్పుడు మేము ఎల్ఎల్బి చేస్తున్నాము, సో దానికి ఓకే, ప్యారలల్ గా మేము ప్రిపరేషన్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు టైం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మీకు అనేది. టైం ఉంటుంది కదా. అంటే మీరు ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ అది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఎగ్జామ్ రాయలేరు కాబట్టి లెట్స్ సే 2-3 hours పర్ డే కరెంట్ ఇష్యూస్, ఎన్సీఆర్టీస్ ఇవన్నీ మీరు ప్యారలల్ గా చేస్తూ రండి. వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఫుల్ గా మళ్ళీ ఒక 1 year ప్రిపరేషన్ పెట్టండి. టైం పెట్టి ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ తర్వాత అటెంప్ట్ ఇవ్వండి. ఇది మ్యామ్ మీకు ఒక ఎలా చిన్న బూస్టర్ లాగా. అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్, అండ్ సెకండ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు బిల్డ్ యువర్ ఫౌండేషన్ రాదర్ దాన్ అటెంప్టింగ్. ఇంకా 1 year ఉంది కాబట్టి చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే డిస్టెన్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఇదే ఫుల్ టైం, అది ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ రాయడం. మీరు ఇదే ఫుల్ టైమ్ గా ఈ ఎల్ఎల్బి కోర్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి యూ స్పెండ్ ఫ్యూ అవర్స్. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేను ఇందులో టైం పెట్టి ప్రిపేర్ అవుతాను అనుకుంటారో దెన్ ఓన్లీ గివ్ ది అటెంప్ట్. ఏమవుతూ ఉంటుంది, అటెంప్ట్స్ మనకి ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి, ఒక్క అటెంప్ట్ ఇచ్చి మనం క్లియర్ కాలేదంటే ఆ ఫియర్ మనలో ఉండిపోతుంది, క్లియర్ కాలేదని. సో ఇప్పుడు మీరు ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నారు, ఒక 1 year ఉంది కాబట్టి ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 year మీరు ఈ ఫౌండేషన్ అంతా స్ట్రాంగ్ గా బిల్డ్ చేసుకోండి. ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ చదవండి, అప్పుడు మీకు ఎడ్జ్ ఉంటుంది. అప్పుడే కొత్తగా వచ్చి 1 year లో చదివి కరెంట్ అఫైర్స్ రాసే వాళ్ళకి మీరు ఆల్మోస్ట్ 2-3 years కంటిన్యూస్ గా చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ ఎడ్జ్. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుతూ రండి. అవి కంప్లీట్ అయిపోతే కొన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్కి వెళ్ళిపోండి. దెన్ స్పెండ్ 1 year టైం, దెన్ ఓన్లీ గివ్ ది అటెంప్ట్. ఎందుకంటే ఆప్షనల్ ఉంటుంది యూపీఎస్సీలో, అది యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, దానికి సపరేట్ డెడికేటెడ్ టైం ఇవన్నీ పెట్టాలి కాబట్టి ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1.5 year or 2 years స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ జిఎస్. ఒకవేళ మీరు లీగల్ ఇదే మీ ఆప్షన్ అనుకుంటే, లానే మీ ఆప్షన్ అనుకుంటే ప్యారలల్ గా చదువుతూ వెళ్ళండి.
ఫుల్ టైం పెట్టలేకపోతే. క్లియర్ అండి? ఓకే ఇంకేమన్నా? మ్యామ్, కోచింగ్ తీసుకుంటే ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు మ్యామ్? సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చేయమంటారా, లేదా కోచింగ్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారా? ఏమవుతుందంటే అండి డిఫరెన్స్, నేను ఎస్ఎన్టీ టీచర్ని. నేను ఒక క్లాస్ చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ 4-5 అవర్స్ పడుతుంది ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే. 2 అవర్స్ సెషన్కి ఆల్మోస్ట్ 4 అవర్స్ అట్లా టైం పెడతారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు యాజ్ అ స్టూడెంట్గా ఆ 4-5 అవర్స్ని కండెన్స్ చేసి 2 అవర్స్కి తీసుకొచ్చినట్టు. అది ఒకటోది. రెండోది, మీరు చదువుతూ ఉన్న దానికి మీరు రెగ్యులర్ వీక్లీ టెస్ట్లు పక్కన వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. అది తప్ప కోచింగ్కి ఇంక దీనికి ఏం పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఉండదు. టైమ్ మీరు తగ్గించవచ్చు. టీచర్స్ అందరి నాలెడ్జ్ని గ్యాదర్ చేసి మీకు ఒక కన్సాలిడేటెడ్ 2 అవర్స్ లో చెప్తారు కదా, దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్. Yeah, thank you, ma'am. I got it. Thank you. One last doubt. Yes, I sir. it would be very wrong to ask, but is there any inside information that when will be another group 1 or group 2 notification? Maybe మీకు తెలిసి ఉంటే చెప్పండి. Nothing like that. Because ఏపీపీఎస్సీ నండి? Ma'am? ఏపీపీఎస్సీ అంటున్నారా? ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఉండొచ్చా దగ్గరలో ఏమన్నా? ఏపీపీఎస్సీ అయితే దేర్ ఇస్ 1 నోటిఫికేషన్ ఇన్ సెప్టెంబర్. ఓకే. టీజీపీఎస్సీ ఐడియా లేదండి. ఏపీఎస్ అంటే గ్రూప్ 1 మేడం? గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1 ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఇన్ సెప్టెంబర్ మోస్ట్లీ. ఓకే. ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుందని చాలా స్పెక్యులేషన్స్ వస్తున్నాయి. అది కూడా ఏమన్నా? అది కూడా కన్సిడరేషన్ లో ఉంది, బట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఓకే విత్ ఇట్ మెంబర్స్. ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ చేంజ్ లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంది మెయిన్స్ లో. ఎస్ మ్యామ్. సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పెట్టడం ఏంటి గ్రూప్ 1 సర్వీస్ కి అని మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్ అంట. ఇంకా అది ఎంతవరకు ముందుకు వస్తుందో చూడాలండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవి మారవు దేనికైనా, ఏపీఎస్సీకైనా టీఎస్పీఎస్సీకైనా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మారవు కాబట్టి బీ ప్రిపేర్డ్ విత్ ది సబ్జెక్ట్స్. ఆ ప్యాటర్న్ ఒకవేళ చేంజ్ అవుతే యూ కెన్ ట్యూన్ ఇన్ ఆ టైప్ కి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Great, Tarun. Ma'am, Rajeshwari has a question, ma'am. Could you please address about test series, like when we should plan practicing question? How should we do analysis of our performance in practice exam for both prelims and mains? టెస్ట్ సిరీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అండి, ఒకసారి చదివిన వాళ్ళకి టెస్ట్ సిరీస్ యూజ్ అవుతుంది. ఆర్ ఇప్పుడు జనరల్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్ టెస్ట్లు జరుగుతాయి, క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఫుల్ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్. ఇది జనరల్ ప్యాటర్న్ కదా. మీరు అప్పటికి ఒక సబ్జెక్ట్ అన్నా, ఐ మీన్ మీరు ఇండివిజువల్ గా లెట్స్ ఏ పాలిటీ చదవగానే మీరు ఆల్రెడీ కోచింగ్ లో ఉంటే పాలిటీ టెస్ట్లు రాయడము, లేదా పాలిటీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఏది ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు. సో అలా ఫ్రీక్వెంట్ టెస్ట్లు అనేవి బాగా వర్క్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనే టాపిక్ మీద టెస్ట్ జరిగినప్పుడు మీరు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి, స్టాట్యూటరీ బాడీస్ మీద టెస్ట్ జరిగినప్పుడు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. అంటే మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనే టాపిక్ చదవలేదు, సరిగా మీకు అర్థం కాలేదనో సరిగా అటెంప్ట్ చేయలేదనో. సో రెగ్యులర్ టెస్ట్ల వల్ల డెఫినెట్ గా యూజ్ అయితే ఉంటది, కానీ చదవకుండా టెస్ట్లు రాస్తే ఏం ఉపయోగం ఉండదు. చదువుతూ రాయాలి, లేదా ఫుల్ లెంగ్త్ మన కన్వెన్షనల్ టెస్ట్ సిరీస్ లో అయితే ఒకసారి సబ్జెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ చేశాక టెస్ట్ సిరీస్ రాయండి, లేదా ఆల్రెడీ ఒక అటెంప్ట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఈ 1 year అంతా ఖాళీ ఉండాలి కదా, 8 months, ఇప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ రాయడం వచ్చా అంటే ఎస్. ఏమవుతుంది దానివల్ల, ఈ రోజు ఈ ఆదివారం నాకు ఈ టెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది చదవాలి అని నాకు మైండ్ లో ఒక టార్గెట్ ఫిక్స్ అవుతుంది. లేదంటే ఏదో ఫ్లోలో చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటాను, ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ రాలేదు కాబట్టి ఒక ఫ్లో అనేది ఉండదు. యూపీఎస్సీకి అయితే టెస్ట్ సిరీస్ ఫార్మాట్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఏపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీస్ కి కొంచెం క్వాలిటీ అనేది క్వశ్చన్, బట్ వాటికి కూడా కంటెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. నోటిఫికేషన్ పడ్డాక టెస్ట్లు రాస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. యూపీఎస్సీకి అయితే ఆల్రెడీ మనకు షెడ్యూల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది కాబట్టి చదువుతూ రాస్తూ వెళ్ళండి. ఏపీఎస్సీ టీజీపీఎస్సీకి అయితే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ దగ్గరలో ఉందన్నప్పుడు అప్పుడు జాయిన్ అవ్వండి. అప్పటి వరకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడడము,
సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా చదవడము అవి చేయండి. Yes, students, ma'am, Navya is asking a question, ma'am. ఎస్ Is asking, తను 2 సార్లు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ రాశారండి మ్యామ్, 2 times క్లియర్ అవ్వలేదంట. షీఈ్ అనేబుల్ టు నో వేర్ షీ ఈస్ ల్యాకింగ్ మ్యామ్. కుడ్ యూ గివ్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ దట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రిలిమ్స్ లో అండి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ కంటెంట్ మీద క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. కార్బన్ క్రెడిట్ అని ఒక టాపిక్ చదివారనుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్ లో, ఏంటి అసలు ఆ కార్బన్ క్రెడిట్, మీకు ఆ టర్మ్ ఆలోచించగానే ఒక మొత్తం ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా గుర్తు రావాలి. అలా ఒక్కసారి మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చదివాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సబ్జెక్ట్ చదవకుండా ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్ లో వెళ్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. సబ్జెక్ట్ చదివాక క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్ ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. చాలా మందికి కంటెంట్ లో ఉన్న గ్యాప్స్ ఉంటాయి, లేదా క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతారు. ఈ రెండు చేయాలంటే కంటెంట్ బిల్డ్ చేసుకున్నాక మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఎర్రర్స్ లేకుండా క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. Yes, ma'am. We have taken your valuable 90 minutes, ma'am, 1.5 hour. So I think CSAT గురించి CSAT అని పిలవద్దండి, CSAT పేపర్ 2. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ని CSAT అంటాం. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ CSAT. CSAT లో 2 పేపర్స్, పేపర్ 1, పేపర్ 2. మనం జనరల్ గా CSAT అని పిలిచేది పేపర్ 2 ని పిలుస్తున్నాం కదా, కానీ మిస్టేక్ అన్నమాట అది. మీ నోటిఫికేషన్ చూస్తే CSAT అంటే ప్రిలిమ్స్ అని. సరే, ప్రిలిమ్స్ లో CSAT పేపర్ 2కి వస్తే, CSAT పేపర్ 2లో చాలా టఫ్ అయిపోయింది అని చెప్పి చాలా మంది అందులోనే, అది క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ యాక్చువల్ గా 66 మార్క్సే, కానీ మనం జిఎస్ కి 99% టైం పెడతాము, దానికి 1% టైం పెడతాం. అందువల్ల అదొక ప్రాబ్లం. 2 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ 2013 నుంచి ఇప్పటి వరకు కనుక పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ మోడల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్లియర్ అవుతుంది. కానీ మనం లాస్ట్ వరకు నెగ్లెక్ట్ చేయడము, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ లో చాలా మంది నెగిటివ్స్ పోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ టర్మినాలజీ సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజంప్షన్ కి, ఇన్ఫరెన్స్ కి, కోర్ ఆఫ్ ద థీమ్ అని ఇట్లా టర్మ్స్ ఉంటాయి, ఒక 10-12 టర్మ్స్ అంతే. ఆ టర్మ్స్ ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడం, నాకు తెలిసి ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్. టర్మినాలజీ సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం, సరిగా ఇవ్వాల్సిన ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడము, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడకపోవడం. ఈ 3 వల్లే CSAT లో ఎక్కువ మంది ప్రాబ్లం ఫేస్, CSAT పేపర్ 2లో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ముందు పెట్టుకోండి. ప్రతి ఇయర్ సిమిలర్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి, అవి చూసుకోండి. వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇంకా అలాంటివి ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేయండి. స్పీడ్ ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి, సిలాజమ్స్ ఇట్లాంటివి కామన్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట, అవన్నీ చేయండి. ప్యాసేజెస్ లో ఆ వర్డ్స్ బాగా చూడండి అండి. ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైన రోజు అజంప్షన్ కి, ఇన్ఫరెన్స్ కి ఒకే చాలా మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అవి చూడండి. యా, తెలుగు మీడియం వాళ్ళైనా సరే CSAT పేపర్ 2 అందరు అటెంప్ట్ చేయాల్సిందే కాబట్టి రీజనింగ్, క్వాంట్, కాంప్రిహెన్షన్ 3 టాపిక్స్ కదా అందులో ఉండేది. 3 టాపిక్స్ లో ఒకటి వదిలేస్తామంటే కుదరదు ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడు వచ్చే టఫ్నెస్ కి. సో 3ని మోడరేట్ గా చేయండి. ఈవెన్ తెలుగు మీడియం అయినా సరే ప్యాసేజెస్ చదవాలి కదండి. మనకు అన్ని జీవోస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటాయి. ఒకసారి సర్వీస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అంతా ఇంగ్లీష్ లో జరుగుతూ ఉంటది. సో కొన్ని లీగల్ కేసెస్ మనం డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవన్నీ అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్యాసేజ్ అర్థం చేసుకోవాలి. మనము తెలుగు మీడియం అని చెప్పి ఎగ్జామ్షన్ ఉండదు. సో చదవండి, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ చూడండి, ఆ విధంగా ప్లాన్ చేయండి. ఎస్ Yes, students, do you have any more questions? Ma'am, can I ask you a question? yes. అంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు గ్రూప్ 1కి మినిమం 1 year టైం ఇవ్వాలి అంటూ ఏమన్నా ఉంటుందా మ్యామ్ స్పెసిఫిక్గా? ఇప్పుడు నేను యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను మ్యామ్, సడన్గా ఇవి ఎప్పుడు పెడతారో తెలీదు. సో ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ ఉండడం లేదు, 2-3 monthsలో ప్రిపేర్ అయిపోయి రాసేస్తున్నా, ఫిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అవ్వడం లేదు. సో కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. సబ్జెక్ట్ అండి, గ్రూప్ 1 అని గ్రూప్ 2 అని ఏది కాదు. మీరు ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే 6 months అయినా మినిమం చదువుంటారు కదా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని.
ఎస్ మ్యామ్. సో ఇప్పుడు ఏపీఎస్సి మీరు రాయాలి లేదా టీజీపీఎస్సి మీరు రాయాలంటే ఆ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏపీ హిస్టరీ, ఏపీ జాగ్రఫీ, అవి చదువుకోవాలి. నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపు అవి చదివేసుకొని ఉండాలి. ఓకే. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇండియన్ సిలబస్ యూపీఎస్సీది కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది, స్టేట్ స్పెసిఫిక్ సిలబస్ కవర్ అయి ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్ రాగానే మీరు రెండు కలిపి మళ్ళీ చదవాలి. ఓకే. ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోని మల్టిపుల్ టైమ్స్ సబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ ఇంటర్ మేడం కనెక్ట్ we lost చేసుకుంటే you. తప్ప క్లియర్ అయ్యే పరిస్థితులు లేవు. సో నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఫ్లో అయిపోకూడదు. నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపు మీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉండాలి. ఎవరైతే సిలబస్ కంప్లీట్ అయి ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఎస్. Yes, ma'am. Thank you so much, and grateful for the session, ma'am. థ్యాంక్ యూ అనిరుద్. ఆల్వేస్ హ్యాపీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. Yes, ma'am. If would have been an offline session, we would have been felicitating you. Offline session అయితే that much honor we have. థ్యాంక్ యూ. Hey, students, can you please type your response in the comment section? And just send a gratitude note in the comment section also before we leave. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరైనా ప్రిపరేషన్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని మీరు మంచిగా గైడ్ చేయండి. అదొకటే నేను మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. మీరు తెలుసుకున్న విషయాల్ని తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి గైడ్ చేయండి. మా నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసుకోవడం ద్వారా అది పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదు. సో బీ హెల్ప్ఫుల్. ఎస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అనిరుద్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. Thank you, Anirudh. Thank you, Manish. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్ all of you. Thank you so much, ma'am. Amazing response from the students also. Thank you so much. Thank you, students. See you tomorrow. Yeah.